میں جناب جیسالک سے التماس کروں گا کہ وہ آئیں اور سپاسنامہ حالات حاضرہ اقلیتی کانفرنس سنائیں۔ خداوند ہم پر رحم کر، خداوند ہم پر رحم کر اور مظلوم قوم کی حفاظت کر، آمین۔ میں اپنے تمام ساتھیوں اور دوستوں اور بھائیوں کی طرف سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ معزز حاضرین، آپ کی آمد زندہ دلان شہر لاہور کے شہریوں کے لیے باعث فخر ہے۔ آج کے موضوع حالات حاضرہ اقلیتی کانفرنس ہے۔ جناب والا، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میں آغاز میں ہی کانفرنس کے اراد و مقاصد کے لیے راہیں ہموار کرتا جاؤں تاکہ آنے والے معزز مقررین کو آسانی سے مقاصد پر روشنی ڈالنے کا راستہ طے ہو سکے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنا قیمتی وقت بغیر کسی مقاصد کے ضائع نہ کر بیٹھیں اور اپنی اصل راستے سے ہٹ جائیں۔ لہذا میں اپنے تمام مہمانوں اور اپنے اظہار خیالات کرنے والوں سے درخواست کروں گا کہ آج کے اس پلیٹ فارم سے ممکن فائدہ حاصل کر کے جائیں۔ جناب والا، ہماری کانفرنس کا اصل مقصد کیا 24 اور 27 اکتوبر کو انتخابات ہوں گے؟ کیا انتخابات منصفانہ ہوں گے؟ کیا 1988 کے انتخابات کو منصفانہ انتخاب کا نام دیا جا سکتا ہے؟ کیا 6 اگست کو ہونے والے فیصلہ جس میں جمہوریت کا قتل ہوا، کیا کچھ آئند ہے؟ کیا امیدوار انتخاب میں آئندہ الیکشن کی روک تھام کے لیے ٹھوس تجویزیں رکھتے ہیں؟ جناب والا، میں ہر مقرر سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان 5 نکات سے باہر نہ جائیں۔ آپ کی نوازش ہوگی۔ میرے خیالات میں آج آپ کا کیا ہوا فیصلہ آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہوگا اور تاریخ اس اقدام کو سنہری حرفوں میں لکھے گی۔ جناب والا، میں کوئی مقرر نہیں، کوئی علم نہیں رکھتا اور نہ ہی میں فلاسفر ہوں، بالکل ایک عام سا طالب علم اور اپنا کارکن کی حیثیت سے میں اس موقع پر سلام کرتا ہوں ان شہیدوں کو جنہوں نے جمہوریت کی خاطر تختہ دار پر چڑھنے سے بھی گریز نہ کیا۔ میں سلام کرتا ہوں ان ہزاروں بھائیوں کو جنہوں نے اپنے پیٹھوں پر ہزاروں کوڑے کھائے۔ میں سلام کرتا ہوں ان ماؤں اور بہنوں کو جنہوں نے طویل مارشل لا کے سامنے سر نہ جھکایا۔ میں سلام کرتا ہوں ان شہیدوں کو جنہوں نے جمہوریت کو اپنے خون کے نذرانے پیش کیے۔ جناب والا، ابھی جمہوریت کا پودا پروان چڑھا ہی تھا کہ 6 اگست کو اس کمزور پودے کو کاٹ دیا گیا اور اس رات چاند گرہن بھی لگ گیا جس طرح ملکی جمہوریت کو گرہن لگ گیا تھا، اور اب اس امید پر پھر زندہ ہے کہ 24 اکتوبر کو معصوم پودے سے پھر پتیاں نکلیں گی۔ اصل بات یہ ہے کہ کیا 24 اکتوبر کو حقیقی پتیاں درخت سے نکلیں گی کہ محض کاغذ کی پتیوں سے درخت کو سجایا جائے گا؟ حقیقی پتیاں اور کاغذ کی پتیوں سے میری مراد یہ ہے کہ 24 اکتوبر کو اقلیتوں کے انتخابات میں کیے گئے دنوں کی طرح سلیکشن ہوگی یا ووٹوں سے حقیقی نمائندگی چنی جائے گی۔ لہذا آج ہمیں اس بات کے لیے سوچنا پڑے گا کہ خاص طور پر صوبائی اور قومی اسمبلی کے امیدواروں کو دوستوں اور بزرگوں کے لیے لمحہ فکریہ حضور والا کو میں آپ سے کم تجربہ رکھتا ہوں، لیکن جہاں تک میرے تجربے کی بات ہے
میں 11 سال میں 6 الیکشن لڑے ہیں اور 7ویں الیکشن کے لیے تیار کھڑا ہوں، کیونکہ میں اپنی قوم کی اس برادری سے تعلق رکھتا ہوں جسے ہر لحاظ سے مفلوج رکھا جاتا ہے۔ لہذا ہم حالات کو پاکستانی معاشرے میں بہتر بنانے کے لیے بڑے سے بڑے نقصان کو بھی خوشی سے قبول کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنی غریب ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے زیورات اور اپنے بزرگوں، بھائیوں، بیٹوں کی زندگی بھر کی پونجیں اس آس پر قربان کر دیتے ہیں کہ ہماری حالت زار انتخابات کے بعد بہتر ہو جائے گی، لیکن افسوس کے الیکشن ہو جانے کے بعد بھی کسی امیدوار کو تسلی نہیں ہو پاتی، بلکہ اسے یہی شک گھن کی طرح کھا جاتا ہے کہ الیکشن نہیں ہوا بلکہ سلیکشن ہوئی ہے۔ جناب علی جناب، ہم غریب قوم کے غریب امیدوار آپ کو خداوند کریم کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہمارے انتخاب میں سرکار مداخلت نہ کرے، کیونکہ ہمارا حلقہ پورا صوبہ اور پورا پاکستان ہوتا ہے۔ لہذا ہم چیف الیکشن کمشنر اور صدر پاکستان اور نگران وزیر اعظم اور صوبائی وزیر اعلیٰ سے کی توجہ 1988 کے اس الیکشن کے سرکاری گنتی کی دھاندلیوں کی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ اور مسیحوں کے قومی اسمبلی کی کل 4 نشستیں تھی، جن پر 2 ناکام امیدواروں نے عذرداریاں عدالت میں دائر کی، جس پر عدالت نے جانچ پڑتال کا حکم صادر کیا۔ اس طرح دونوں امیدوار جنہوں نے عذرداریاں داخل کی تھی، دونوں ہی 16 ماہ کے بعد آخرکار جیت گئے، اور اس طرح صوبائی اسمبلی کے ایک ناکام امیدوار نے عذرداری داخل کی اور وہ بھی جیت گیا، اور اگر اور بھی کوئی ہمت کرتا ہو سکتا ہے کہ وہ بھی جیت جاتا۔ اور اس طرح ہندو کی 4 قومی اسمبلی کی نشستوں پر بھی 2 عذرداریاں داخل ہوئی، لیکن فیصلہ ہونے سے پہلے ہی اسمبلی ٹوٹ گئی۔ یہاں یہ بات بڑے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ اگر مزید وقت درکار ہو اور نتائج آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ہندو بھائیوں کی 4 نشستوں پر 2 کی عذرداریاں دائر ہیں، اگر مزید وقت ملا تو آپ کو یعنی اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ 8 سیٹوں پر کتنی دھاندلی ہوئی۔ جناب والا، لہذا 1988 کے انتخابات کو منصفانہ انتخاب نہیں کہا جا سکتا۔ اگر کوئی اس الیکشن کو منصفانہ الیکشن کہتا ہے تو حقائق سے چشم پوشی کر رہا ہے اور اہم قوم کی جنت میں رہتا ہے۔ اگر یہ کہے کہ 1988 کے الیکشن انتخابات منصفانہ ہوئے، چاہے صدر غلام نثار کہے، چاہے اسلم مرزا بیگ کہے، اور چاہے نگران وزیر اعظم کہے، چاہے سابقہ وزیر اعظم کہے کہ انتخاب منصفانہ ہوئے، ہم کسی قیمت پر ماننے کے لیے نہیں تیار، کیونکہ ہمارے انتخاب میں 50% دھاندلی ہوئی ہے اور ثابت ہو گیا۔ جناب والا، ہم اقلیتی امیدوار چیف الیکشن کمشنر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سرکاری دھاندلیوں کی روک تھام کے لیے اقلیتی امیدواروں کا اجلاس طلب کیا جائے، تاکہ امیدوار اپنی گزشتہ تجربات جو ان کے ساتھ عملاً پیش آئے بیان کر سکیں، اور آپ ان 4 دروازوں کو بند کرنے کا حکم صادر فرمائیں تاکہ کسی امیدوار کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، اور آپ پاکستان کے 35 لاکھ اقلیتی ووٹروں کی دعائیں لے سکیں۔ 35 لاکھ میں ہندو، پارسی، مسیحی، یہ میں اسپیشلی بتا دوں۔ آپ سے پاکستان کی اقلیتوں کی طرف سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہر مسلمان حلقے کے نتائج کے ساتھ اقلیتی امیدواروں کے نتائج کو بھی ساتھ ساتھ نشر کیا جائے۔ اس طرح کسی کے دل میں شک اور شبہ کی گنجائش نہ رہے گی۔ گزارش ہے کہ ہر پریزائڈنگ آفیسر کو پابند کیا جائے کہ وہ اقلیتی امیدواروں کے ایجنٹوں کو فارم 14 کی اصل کاپیاں مہر اور دستخط کے ساتھ مہیا کرے۔ ہر حلقے کے مسلم ریٹرننگ آفیسر جو کہ اقلیتوں کا اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر ہوتا ہے، اسے پابند کیا جائے
کہ وہ جس طرح مسلم حلقے کی مکمل سرکاری گنتی ان کے نمائندوں کی موجودگی میں کرتا ہے، اسی طرح اقلیتوں کی بھی سرکاری گنتی ان کے نمائندوں کے سامنے کی جائے اور انہیں تحریری طور پر حلقے کے نتائج کا ثبوت دیا جائے۔ اور فارم 16A، فارم 14 اور فارم 16A، فارم 16B، فارم 16D، یہ تمام ہمارے امیدواروں کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے، ہمارے صوبائی امیدواروں کو، قومی اسمبلی کے تمام امیدواروں کو اس بات کا، یہ فارم کا، لہذا میں اس میں بہت اچھا ذکر ہے۔ اور فارم 16A امیدواروں کے نمائندے کو دکھائے جائے، فارم 16A، اور اگر نمائندہ مطالبہ کرے تو اسے تصدیق شدہ کاپی فراہم کی جائے۔ 16A وہ ہوتا ہے، فارم 14 وہ ہوتا ہے جو پرزائڈنگ آفیسر آپ کے حلقے کے پولنگ سٹیشن پر آپ کے ایجنٹ کے سامنے، پرزائڈنگ آفیسر اور ایجنٹس کے سامنے، اسے فارم 16A کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد حلقے کا پورے پولنگ، حلقہ مثال کے طور پر 93 ہے تو 93 کے تمام پولنگ سٹیشنوں کے اوپر ایک مسلم ریٹرننگ آفیسر ہوتا ہے، اور اس ریٹرننگ آفیسر پہ ڈیوٹی میں اقلیتوں کے بھی حلقے وہی آتا ہے، اسے وہ اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر کہتے ہیں۔ ایک حلقے کے مسیحوں کے، ہندوؤں کے، یعنی اسی حلقے کے یعنی اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر ہوتے ہیں، اور ان کی سرکاری گنتی اور غیر سرکاری گنتی جو ہے، غیر سرکاری وہ ہوتی ہے جو پرزائڈنگ آفیسر اور آپ کے ایجنٹ کے سامنے گنی جاتی ہے، اور پھر فارم 14 پر وہ لکھ کر آپ کو دے دیتا ہے رزلٹ۔ اس کے بعد ایک سرکاری گنتی ہوتی ہے جو یعنی ریٹرننگ آفیسر کے موجودگی میں تمام پولنگ سٹیشنوں کی گنتی آپ کے یعنی امیدواروں کے سامنے یا امیدواروں کے نمائندوں کے سامنے، اسے کہتے ہیں سرکاری گنتی۔ اس طرح صوبائی جوائنٹ ریٹرننگ آفیسر کو پابند کیا جائے کہ وہ بھی اقلیتوں کے نتائج کو خفیہ نہ رکھے، بلکہ امیدواروں کے نمائندوں کے مطالبے پر 16B کا صوبائی چارٹ دکھائیں۔ یعنی اس کی وضاحت کرنی بہت ضروری ہے کہ پچھلی دفعہ جب آپ صوبائی اسے صوبائی کو جو ہے صوبائی کا الیکشن کمشنر پہ ہمارے جو مسیحوں کے گنے جائیں گے یا اقلیتوں کے گنے جائیں گے جوائنٹ ریٹرننگ آفیسر، صوبائی جوائنٹ ریٹرننگ آفیسر، تو ان کا کام یہ تھا کہ یعنی پرزائڈنگ آفیسر کے ریزلٹ کو اکٹھا کرتا تھا فارم 16 والا ریٹرننگ آفیسر، اور 16 کے پورے حلقے کے صوبے کی 115 سیٹیں اگر ہیں تو ان کا سب کا ریزلٹ جو ہے وہ آگے صوبائی الیکشن کمشنر جو تھا، وہ جو ہمارا جوائنٹ یعنی ریٹرننگ آفیسر، وہ اس چارٹ پر یعنی شامل کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد چاروں صوبوں کا ریزلٹ یعنی اپنا جا کر تو بڑے یعنی مرکز سے ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ اناؤنس کر دیتا تھا۔ تو یہ اس پابند کیا جائے ہمیں اقلیتوں کے نتائج کو، اور وہ خفیہ تھا۔ کہتے ہیں جناب سندھ سے میں نے پوچھا کہ جناب ووٹ بتائے، کہنے لگے جناب ہمیں آرڈر نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ پبلک ریکارڈ ہے، کہنے لگے جناب آپ کو وہاں سے اناؤنسمنٹ آ جائے گی۔ میں نے کہا آپ نے ووٹ ہماری قوم نے دیے ہیں، ہم نے ووٹ دیے ہیں، ہم نے ووٹ لیا، آپ کا فرض آپ دکھائیں۔ کہتے ہیں جناب ہم معافی چاہتے ہیں، یعنی سیکرٹ ریزلٹ رکھا جا رہا تھا، صوبے نے ریزلٹ سب یعنی کہتے ہیں جناب ہم نے بھیج دیا۔ ہم نے کہا یہ ہمارے کاپی لگائے، کہنے لگے جناب ہمیں آرڈر ہوا ہے رکھا جائے کہ دیکھیں کہ کس کو یعنی اناؤنس کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا۔ اور اس طرح صوبائی بلکہ امیدوار کے نمائندے کے مطالبے پر 16B کا صوبائی چارٹ بھی دکھایا جائے، اور مطالبہ کرنے پر تصدیق شدہ کاپیاں سرکاری نتائج کا اعلان ہونے سے پہلے مہیا کریں۔ یہ نہیں کہ سرکاری اعلان ہو گیا کہ اس کے بعد اپنا مہیا کر لو جی اور تمہارے ووٹ تہی لب لیے تھے، اس کے بعد 2.5 سال مسیح کام دے غریب یعنی غریب کارکن چاہے 6 سالت کو چھوڑے، اور بھی بے شمار ہزاروں قریب ہمارے نمائندے کھڑے ہوئے، ہمارے صوبائی نمائندے کھڑے ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ کے نمائندے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے میونسپل کارپوریشنوں کے نمائندے کھڑے ہوتے ہیں، اور ہزاروں مسیح قوم کے خاندان تباہ اور بربادی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ کسی نے اپنی ماؤں کی زیور بیچے ہوتے ہیں، کسی نے اپنی بہنوں کے زیور، لیکن نتائج جسے چاہیں یعنی میں آپ کے یہاں CID والے موجود ہیں، یہاں پر تمام انتظامیہ موجود ہے، آپ نوٹ کریں کہ 7 فائلیں نواز شریف کے ٹیبل پر پڑی تھی اور سلیکشن صوبائی کی گئی تھی، اور اس میں سے 5 رکھنے تھے، جس کی زیادہ سوچ تھی اس کے تحت رکھا جائے۔ لیکن آپ کو یہ بتا دوں، یہ میرے اس پاس نامے کی بات نہیں ہے، میں آپ کو تفصیل اس لیے بتانا چاہتا ہوں، یہ میں آپ کو بتا دوں، انتظامیہ سن لیں کہ مظلوم قوموں پر جب ظلم کیا جائے تو ظلم کے انتہا کے بعد
मजलूम खुद बहुत बड़ा जालिम हो जाता है। इसलिए आपको ये बता दूं कि इंतखाब के नाम पर फ्रॉड नहीं होने देंगे, इंतखाब के नाम पर धोखा नहीं होने देंगे। आपने सिलेक्शन करनी है तो करते जाए, जाओ जनेजों को ले लो, जाओ अपना इसको ले लो, जिसे एक सीट नहीं मिली जाओ सिलेक्शन जो मर्जी करते रहो, जाओ जुतोई को अपना चुन लो, जिसके पीछे एक आवाम नहीं, जिसको मर्जी चुने। हम कहा कहते हैं कि ना चुने, लेकिन आपको बता दूं कि इंतखाब के नाम पर फ्रॉड नहीं चलेगा, इंतखाब के नाम पर धोखा नहीं चलेगा। गरीब कौम के साथ जुल्म अब नहीं होगा। वो वक्त क्या जब इस कौम का कोई माई बाप नहीं था, अब गरीब का तो खुद आता करेंगे। इस तरह रिटर्निंग ऑफिसरों के 14 फॉर्म और 16A फॉर्म 16B की मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद तमाम जिम्मेदारियां कबूल करते हुए ऐलान करें। रिटर्निंग ऑफिसर क्या कहता है? जनाब मुझे तो सुबाई ने गलती करके भेज दिया, मुझे तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने गलती करके, तो जनाब हमारा इसमें क्या कसूर है? आपकी गलतियों से 19 माह गरीब कौम अपने नुमाइंदगी से महरूम रही। आपने 19 माह कहते हैं ये टेक्निकल गलती है, ये टेक्निकल गलती हुई है, इसलिए कि पता था कि जय सालक आपका वोट नहीं देगा, आपको वोट किसी कीमत पर नहीं देगा, इसलिए कि जय सालक उसे वोट देगा, जय सालक उसे वोट दे जो कहे कि मसीही वजीर खातरों में, और आपने मजम्मत भी ना की, आपको शर्म भी ना आई। आपने अपनी पार्टी के अंदर मौलाना फजल रहमान के MNA जो अपने शरानी बलोचिस्तान का था, और उसने कहा कि बशीर खातरों को मैं कैसे प्रोटोकॉल दे सकता हूं, और आपके अंदर इतनी भी जुर्रत न हुई कि एक MNA शरानी को कह सके कि आपने हुजूर पाक की गुस्ताखी की है, आपने नजरिया पाकिस्तान की गुस्ताखी की है, आपको संसार करना चाहिए। लिहाजा हम चीफ इलेक्शन से उम्मीद रखते हैं कि इन तजवीजों पर हमारी पहली फुर्सत में गौर फरमाए कि और 35 लाख अक़लियती वोटरों की हक तलफी नहीं होने देंगे। और ये नहीं कि अगर वो हमारी हक तलफी करते हैं तो हमें उम्मीदवारों को भी ये जरूरी है कि हम अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करें, जिस तरह गरीब कारकुन मैदान अमल में आके अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में 40 साल 43 साल तारीख में आज तक गिनती नहीं हो सकी। गिबन साहब आए, जोशा बदरुद्दीन साहब आए, चंदूलाल साहब आए, और बेशुमार हमारे लाल आए, लेकिन गिनती ना हो सकी। हमारे पीछे कर्नल एबल साहब ने, बेचारों ने अपने एक पिटीशन दायर की, और 2 साल के बाद दरख्वास्त खारिज कर दी कि जनाब आपकी गिनती नहीं हो सकती। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख का पहला वाक़या है कि कौमी असेंबली की रीचेकिंग काउंटर हुआ, और रीचेकिंग में रिजल्ट आपके सामने आया। उम्मीदवारों के लिए जरूरी हिदायत कि अगर आप कौमी असेंबली, और ये सूबाई के लिए भी वही चीज है, अगर आप कौमी असेंबली के उम्मीदवार हैं तो आपको 207 कौमी असेंबली के हलकों के लिए 207 चीफ पोलिंग एजेंट मुकर्रर करने होंगे। और हिदायत करें कि असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसरों के रूबरू में बैलेट पेपरों की गिनती करवाएं, और तरीरी तौर पर उनसे नकलें जो है वो लें। ऐसा होगा नहीं, लेकिन आपको करना होगा। देते नहीं, लेकिन आप अपने एजेंट्स को, आप चीफ पोलिंग एजेंटों को मुकर्रर करें कि आपको हर कीमत पर लेकर आनी है, वरना अगर आपको कोई नहीं दे तो आप चीफ पोलिंग एजेंट को हम जेल में देखना चाहते हैं। हम वापस नहीं आए, वो चीफ पोलिंग एजेंट मेरे पास वापस नहीं आए, बल्कि जेल की तरफ चले जाए, और मैं कहूंगा कि ये मेरा चीफ पोलिंग एजेंट था, ये मेरा एजेंट था। लेकिन अगर आके कहे कि उम्मीदवार साहब हमें उन्होंने नहीं दिया, तो मैं नहीं मानता, वो वापस चले जाए। आप भी अपने उम्मीदवार को यही बात कहना। और
असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसरों के रूबरू बैलेट पेपरों की गिनती करवाए और तरीरी तौर पर उससे इस तरह डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसरों से तस्दीक शुदा नताइज हासिल करें। हर पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग एजेंट को हिदायत करें कि वो फॉर्म 14 की तस्दीक शुदा नकलें हासिल करें जो उसका कानूनी हक है। आप चीफ पोलिंग एजेंट को कानूनी हक है कि वो अपने हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर से हल्के के मुतालिक तमाम फॉर्म 14 की तस्दीक शुदा कापियां हासिल कर सकता है। आप अपने पोलिंग एजेंट को हिदायत करें कि हर पोलिंग स्टेशन पर वक्त मुकर्रर पर पहुंचे और बैलेट बॉक्स को अपना चेक करे और पोलिंग शुरू होने से पहले बैलेट बॉक्स का सिलसिला नंबर नोट करें। इस तरह पोलिंग के इख्तिताम पर भी वोटर का आखिरी सिलसिला नंबर नोट करें जो बुक होती कापी। आप अपने पोलिंग एजेंट को हिदायत करें कि वो पोलिंग स्टेशन के मुताबिक तमाम कागजात यानी बैलेट बॉक्स के सिलसिला नंबर और फॉर्म 14 तस्दीक शुदा और अपने कापी अपनी चीफ पोलिंग एजेंट को फौरन पहुंचाएं। आप अपने चीफ पोलिंग एजेंट को हिदायत करें कि वो डिस्ट्रिक्ट पोलिंग एजेंट को तमाम तस्दीक शुदा नकलें फौरन पहुंचाएं ताकि आपका डिस्ट्रिक्ट पोलिंग एजेंट से बराह रास्त राब्ता हो ताकि किसी गलती का इम्कान ना हो। तमाम सूबाई उम्मीदवारों को भी इसी तरह अपने निजाम तरतीब देना होगा ताकि किसी भी धांधली का बर वक्त अजाला किया जा सके। नोट, तमाम कौमी और सूबाई उम्मीदवारों से अपील की जाती है कि इंतखाबात के फौरन बाद आपस में राब्ता रखें। अगर किसी के पास हल्के के नताइज ना हो तो वो दूसरे उम्मीदवार से हासिल करके अपना रिकॉर्ड मुकम्मल कर ले ताकि किसी किस्म की शक यानी ये नहीं कि अगर मैं सिंध में आपके पास नुमाइंदे नहीं वहां पहुंचे तो मेरा फर्ज है आप मुझे कहें कि जनाब आप अपना सिंध का रिकॉर्ड हमें फोटो कॉपी करके भेज दें, हम आपको भाई फेरुदास को रिकॉर्ड भेज देंगे। तो यानी इस तरह कौमी असेंबली के और सूबाई उम्मीदवार जो आपस में यानी रिकॉर्ड मुकम्मल करें ताकि धांधली ना हो सके। वोटरों के लिए जरूरी हिदायत, आप अपनी कीमती वोट जरूर इस्तेमाल करें। आप अपने वोट नंबर पहले से ही अपने हल्के के सोशल वर्करों, इस्लाही तंजीमों, बल्दिया मेंबरों से हासिल करके रखें ताकि आपको 24 और 27 अक्टूबर को ज़हमत ना करनी पड़े। वोटरों को राय दी जाती है कि किसी भी उम्मीदवार की गाड़ी आए चाहे वो आपका नापसंद उम्मीदवार की गाड़ी क्यों ही ना हो, आप खामोशी से उसमें बैठ जाए और वोट डालते हुए जिसे चाहे उसे वोट दें। हम ऐसे से कह रहे हैं कि गड्डियां चलाने वाले उम्मीदवार छाड़ ना दे गड्डियां चलाने राय दी जाती है कि अगर आपके उम्मीदवार के पोलिंग स्टेशन से बाहर कोई भी शामियाना या वोट नंबर निकाल कर देने वाला ना हो तो आप किसी भी दूसरे उम्मीदवार के इंतजाम से फायदा उठा सकते हैं और वोट अपनी मर्जी से अंदर जाकर डाल सकते हैं। आप पर लाजिम है कि आप जिससे आप वोट नंबर बनवाएं, आप पर लाजिम नहीं है कि आप जिससे वोट नंबर बनवाएं उसी को वोट भी दें। आगे जाकर तुम्हारी अपनी मर्जी है, जिन्हों मर्जी वोट पाओ। पोलिंग स्टेशन के बाहर अगर किसी उम्मीदवार का कोई इंतजाम ना हो तो इसका मतलब हरगिज़ ना लिया जाए कि इसका अंदर बैलेट पेपर पर भी निशान ना होगा। कई दफा मतलब बहुत उम्मीदवार होंगे बेचारे, बड़े कोई बेचारा अपना गिलगत तो हो सकता है, कोई पेशावर तो होएगा, कोई लाइटिंग होएगा, कोई अपना रैमड होएगा, कोई पत्तू फेरी तो बेचारा होएगा, पता नहीं कितों कितों ने फेरे आने होंगे। लेकिन मैं दस दवा हकीकत आज है कि उन्होंने इंतजाम नहीं हो सकने और उन्होंने ना समझ रहा कि उम्मीदवार बह गया। बहते बुंदे नहीं, जो खड़े हो जाते बहते नहीं होते जी, इन्होंने बहाने भी असी कोशिश करते मैं भाव मैं नहीं बहता पाया। लिहाजा मैं अर्ज करदा कि बहदा कोई नहीं, निशान जो बैलेट पेपर से छप जाए तो बह भी जाए तो निशान प्रिंट हो जाता है। लिहाजा अगर उसके इंतजाम बाहर ना हो तो अंदर उसका निशान जरूर होगा। आप ये यानी आपको कोई कहे कि इसका निशान वगैरह भी नहीं होगा तो ये मैं आपको बताऊँ चारों के गलत होगा। पोलिंग स्टेशन के बाहर अच्छा किसी तो इससे उम्मीदवार खड़ा है उसका निशान जरूर होगा। गुजारिश है कि आप अंदर जाकर गौर से बैलेट पेपर को देखें और अपने उम्मीदवार को निशान ढूंढकर उसे सिर्फ एक दफा मुहर लगाएं। यानी कई दफा नहीं जी बस मैं जनाब 4-5 मैं जनाब माइकल को वोट पाना है 5 6 7 मैं लानी मोहरा है जो 7 मोहरा ला के जज्बात से 7 जज्बात बुहा के सारा वोट करता है। यानी ऐसा ना हो, मतलब है कि मैं सोच कह रहा कि कई मेरे भी बेशुमार जज्बाती हो जाते थे। मतलब
اس لیے میں آپ کو یہ تمام امیدواروں کے لیے میں تمام امیدواروں سے مراد کہ یہاں جو بھی آئیں گے ابھی ہماری طرف سے یہ پلیٹ فارم آپ کا ہے, آپ کے لیے سجایا گیا ہے, اور جو ہمارے باہر سے آنے والے مہمان ہیں ان کے لیے یہ اسٹیج میں امانت کے طور پر چھوڑ کر جا رہا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیج ایک پلپٹ کی حیثیت رکھتا ہے. اس پر جو بات کہی جائے گی میری نظر میں, پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کس حد تک میں اس پر کاربند ہوں یا نہیں, لیکن باہر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کے ایک اسٹیج پر کھڑا ہونے والا جو بات اسٹیج پر کہہ رہا ہے اسے اس پر پابند رہنا اس کا اخلاقی, مذہبی اور انسانی فرض ہے. لہذا آخر میں اپنے تمام بزرگوں سے پھر یہی کہوں گا کہ آپ حالات حاضرہ کے اوپر جو ہمارے 5 جو خاص طور پر پوائنٹ ہیں ان پر بولنے کے بارے میں اگر آپ تنقیدی پروگرام رکھنا ہے تو 5 پوائنٹوں پر تنقید کریں. آپ کو اگر تنقید کرنی ہے تو غلام اسحاق پر کریں, اگر آپ کو تنقید کرنی ہے تو مرزا اظہر بیگ پر کریں, اگر آپ کو تنقید کرنی ہے تو آپ نگران وزیر اعظم پر کریں, کیونکہ انتخاب انہوں نے کروانے ہیں, انتخاب کے نتائج چیف الیکشن کمیشنر نے بتانے ہیں. اگر کوئی الیکشن کوئی سیاسی اور یعنی ووٹوں کا معاملہ ہے تو ہم بستیوں میں جائیں گے, ہم محلوں میں جائیں گے, سڑکوں پر جائیں گے اور بازاروں میں جائیں گے اور منارے پاکستان پر آئیں گے. ہم جلسے عام مشترکہ کریں. آئے اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو جلسے عام مشترکہ کر لیں. میں سب قومی اسمبلی کے امیدواروں سے کہتا ہوں کہ آئے ایک پوسٹر بھی جو الگ الگ نہ چھپائے, آئے مشترکہ پوسٹر چھپا لیں, آپ مشترکہ جلسے کر لیں. ووٹ جسے قوم دینا چاہتی ہے اسے دے دیں. لیکن اگر یہاں پر اگر آپ اپنے صرف انتظامات کے لیے میں چاہتا ہوں کہ جو انتخابات ہوں انتخابات منصفانہ ہوں اور انتخاب میں دھاندلیاں نہ ہوں, اور 16 کے انتخاب کو میں یہ کہتا ہوں اگر آپ کی رائے سے مختلف ہے آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اسٹیج پر بولیں. اور اس کے علاوہ اسمبلیاں ٹوٹنے کے اوپر اگر کسی کو اعتراض ہے تو ٹھیک ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ سالک غلط کہتا ہے تو میں کہتا ہوں یہاں پر آپ صحیح کہہ دیں, جے سالک غلطی کہہ دیا ہوگا. لہذا آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ آئیں اور تشریف لائیں. میں اس کے ساتھ ہی آخری یہ تو شعر میرا نہیں تھا, بہرحال یہ ہمارے ساگر صدیقی صاحب کا ہے, کیونکہ میرا خیال کتابت والے نے لاسٹ میں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جے سالک کو یہ شعر پسند ہے. زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے, جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. یہ بڑا پرانا ہو گیا ویسے ہن میں کہنا ہوں میرے بدن دی قلم بنا مولا, تیرا نا ہوا تے لکھ جاواں, میرے خون دی لات سے آئی ہوئے تے لکھ دیاں مک جاواں. بن جاواں میں خوراک بکھیاں دی تے اس بدن نو خرچ دیا مک جاواں, کیونکہ آپ اس وقت سی جدوں میں نواں چار چڑھیا سی. ہن مینوں لوگاں دے نال عملاً طور تے ہن اس میں اگے بھی کہہ چکیا کہ آپ کی دعاؤں کے رنگا ہوا اب یہ جے سالک کندن بن چکا ہے. اب اسے یہ نہیں کہ سزا نہیں, یہ سزا نہیں ملی, یہ بلکہ مجھے اعزاز مل گیا. میں اب سزا کو نہیں سمجھ رہا, مجھے قوم نے اعزاز دے دیا ہے. لہٰذا میں یہ اب چاہتا ہوں کہ اس اعزاز کو اس نیندر باچنر واپس کس طرح سے میں دیا سوچ رہے پہ ہوں, میں سزا دے بارے نہیں سوچ رہے. لہٰذا میں اپنا گزارش کروں گا ہم اسپیس سیکرٹری کہ وہ ہمارے جو بھی ہمارے باہر سے جو لوگ دوست آئے ہیں ان کے خیالات کے لیے یعنی اپنا اظہار کے لیے وہ سننا چاہیں تو وہ میں اپنا تمام دوست اور بزرگ یہاں موجود ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ اگر آپ کو تنقید کرنی ہے تو موجودہ وزیر اعظم پر کریں, سابقہ وزیر اعظم پر کریں. میں نے کب کہا کہ بے نظیر پر تنقید ہے؟ میرے پاس ریکارڈ موجود ہے, میں نے یہ ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے کہ ہم نے سابقہ اور موجودہ دونوں پر کہا ہے. آپ کو حق حاصل ہے. صرف میں نے یہ بات کہی ہے کہ تنقید صوبائی امیدوار اور قومی اسمبلی پر اگر ہم آپس میں اب جے سالک تنقید کرنا شروع کر دوں میں فادر روحی پر, تو میں آپ کو بلانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ غلط ہے تو آپ جائیں, آپ غلط ہے تو آپ کے پاس آئے گا مت ووٹ دیں. جے سالک غلط ہے تو جے سالک کو مت ووٹ دیں. لیکن یہ پلیٹ فارم پر آپ 5 پوائنٹ حالات حاضرہ کیا ہے؟ حالات حاضرہ یہ ہے کہ انتخابات سے منتخب نمائندے چاہے فادر روفن منتخب ہوا
یاسین غلط ہے، فلانا غلط ہے، میں خود بہت بڑا غلط ہوں. میں کہتا ہوں کہ میں کیا ہوں. فادر روفن غلط ہے، 54,000 ووٹ لیے. کس نے دیے؟ میں نے دیے. میں نے تو اپنا ووٹ اپنے آپ کو نہیں دیا، میں نے کہا فادر روفن کو دیا. 54,000 ووٹ. اگر کوئی یعنی پی کر اپنے شراب، یعنی یہ بات اسٹیج پر کہہ رہے ہیں، آپ یہ بات مجھے کہہ رہے ہیں اور اس کے مخالف کو امیدوار کو کہہ رہے ہیں. نہ سنائے مجھے یہ بات کہ جناب وہ پیالے لپیٹتا ہے، نہ کہیں. کون نہیں جانتا. آپ یہ سوچیں کہ قوم بہت سوچ رکھتی ہے. آپ کے ایم این او، میں ایم این اے جا کے پنڈا چکھا کہ جناب آپ کے پاس کوئی 20 دن نہیں سی، 20 مہینے نہیں سی بڑے. سب نے پتہ ہے، سب جانتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہن سرمایہ دار جو وہاں کھڑا ہوئے گا اور تھوڑے پنڈا جائے گا، میں کہنا این جو نہ بھی کنج لتھے گی کہ پتہ بھی نہیں ممبر نو لگے گا تے ممبر کنج لوا کے واپس چل گیا. آج کی جانو تسی کچھ نہ دسو بڑے ڈاکٹر سن قوم کو نہیں. آپ ووٹر کیوں اسٹیج تے بیٹھ گئے؟ اسٹیج تے قوم دے ووٹراں نے قبضہ کر لیا، لیڈر کو دے بیٹھ گئے پانی پلان تے. انہاں دی ہن ڈیوٹی آ گئی. اسی ہن لیڈر کوئی نہیں. میں کہا لیڈر ہاں. میں جو تسی جڑی کانفرنس میں کیا مجھے کدی تو اسٹیج تے بیٹھے مجھے ہمیشہ میں کلاس پڑھا دیا، پیالے پڑھا دیا تے اپنا جگ پڑھا دیا دیکھا ہے. بھاوے وہ تھی جو مرضی پی جاؤ. لیکن میں کہتا کہ میں اس واسطے اپنا انتخابی نشان نہ کر کے اگر خدا کے واسطے اگر کوئی تنقیدی پروگرام کرنا ہے تو آؤ. اپنا ہلٹن ہوٹل دا ہال پتے موجود ہے. ایسے حال آؤ مشترکہ طور سے سارے ایم پی ایم ایل اے مشترکہ ایک جنگ اشتہار دیجئے کہ قوم سے خطاب مینار پاکستان پر ایم این اے اور امیدوار اور صوبائی اسمبلی کے امیدوار اپنا پروگرام اور اپنا منشور اور اپنے دل کا غبار نکالیں گے. قوم مشترکہ سن لے او دے بعد جیڑا دل کرتا ہے میلہ لٹ کے لے جاوے سانو کوئی اعتراض. لیکن پھر میلہ لٹن والا نظام ہی کوئی نہیں ہویا. لٹے لٹائے تے تسی کیا میں کی لٹنا. لالی اکھاں دی پئی دس دی ہے، لالی اکھاں دی پئی دس دی ہے کہ روئے تسی وے تو روئے اسی بھی موئے تسی بھی موئے اسی بھی. اگر تسی 19 ماہ دے بعد 6 سال کیس لڑن دے بعد اگر اس تاریخ 30 پیچھے کارکن آیا گے ایک پولنگ اسٹیشن تے 16 روپے خرچ کر کے پورے پاکستان دے پولنگ اسٹیشن تے 16 روپے ایک پولنگ پہ میں خرچ کر کے آیا تے 1793 ووٹ اس پولنگ اسٹیشن تے لایا جتے میں 16 روپے خرچ کیتے رہے. اور انتخابات دے جتن دے بعد اسمبلی دے بعد اپنا ہائی کورٹ جو کیس جتیا تے اوتھے پابندی ہوئی. اور دے بعد انتخابات دے جتن دے بعد کورٹ نے ڈکلیئر کیتا تے اسمبلی دے شورٹ پہ آکے نہیں وہ ہے تو حلف دے دو نہ حلف لین دو. اس واسطے کہ بوری والا آ گیا ہن بوری پھر کی اگلی اسمبلی نہیں چل سکڑی ہے. لہذا میں عرض کر دوں کہ انہوں نے بڑا واقعہ شور مچایا. انہوں نے حلف نہیں چکر دیتا اور حلف چک کے گئے کہ 1 مہینہ 13 بعد اسمبلی ٹوٹ گئی اور 1 مہینہ 13 دن دی. اگر تنقید کی گل کی جائے تو 1 مہینہ 13 دن یعنی جو صورتحال تمہارے سامنے. میں نہیں چاہتا میں ووٹ بنانے نہیں آیا. پھر میں کہوں گا مت 6 سال کو ووٹ دینا، میں نہیں ووٹ منگا گا. لیکن تسی صرف ایک ڈسپلن دیتا ہے. میں کرنا چاہنا کہ 4 پوائنٹ تے میرے تے تنقید کر لو. یہ تے کی بڑا مظلوم ہے منتقی سے وچ جتیاں مار کے کر چھ. انہیں کیا تو یعنی تو مطلب ایک لٹ کے کھا گیا کدانا. حال آ بھی پتا کہ لٹیا لٹائے جے سارے تو لٹ کے لے گیا. کیونکہ مسیح قوم دے نال کیونکہ عرض کے انتخاب منصفہ نہ ہو کے تے بدماشی ہوئی ہے تے جرمانہ کیڑی قوم دینے. میں کہتا ہوں اس موقع پر ایک قرارداد منظور آپ کریں کہ صوبائی اسمبلی کے سابقہ 80 کے 85 کے اور 88 کے جتنے امیدوار انتخاب لڑے ہیں ان کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور صدر پاکستان نے کیا ہے. اگر کوئی کرپٹ ہے، اگر کوئی کرپشن کرتا ہے تو آپ اس کے گریبان کو پکڑے اور چھجوڑے اور اس کے اپنا اس سے مال اپنا جو کھایا اس کا خرچ کرے. لیکن جو ہمارا کھا گیا ہے ہم کس کا گریبان پکڑے؟ جس نے 35 لاکھ قوم کو ڈاچ کیا ہے، جس نے ووٹروں کو کہا کہ آپ ووٹ جانے
उम्मीदवारों ने अपनी माँ के जेवर बेचे, अपनी बहनों के जेवर बेचे और गरीब कौम को 1 साल 1.5 साल के बाद उन्हें जूतियां मार के निकाल दिया गया कि आप करप्ट हैं, आप करप्शन करते हैं। और फिर बेचारे फिर के बच्चों के चिका के पठाना टोड़ा के किस तरह लड़े हैं हमको पता है। और फिर आपने एक पौने 2 साल के बाद फिर जूतियां मार के निकाल दिया। फिर तीसरी मेरी जुतियां खाना आइए सीधा फिर आइए कि कौन मुझे वोट दे, मुझे 54,000 के वोट पे फादर को मुझे 60,000 दे दो, मैं जुतियां खान ज्यादा जाना। मैं कहना मैं जुतियां खान तो कह लो, इन्नियां जुतियां मारांगा कि मेरी जुतियां अपनी आवाज पे। आप हमारे 4 एमएनओ को और तमाम सूबाई और कौमी असेंबली के उम्मीदवार जितने भी लड़के हैं हार गए हैं या जीत गए हैं, आप इनके खराजात वापस कर दो, क्योंकि आपने फ्रॉड की है। 5 साल का चकमा देके तो 1.5 साल अपना यूं तोड़ देती गई। अगर करप्शन की है तो किसने की है? अकलियतों ने की है। कौन सी अकलियतों ने की है? वो हमारा वो स्टेट मिनिस्टर, उसको तो पकड़ ले उसको। कौन को क्यों आपने यानी कौन की सभी तोड़ी 6 साल में की है? 6 साल ने टोटल आपसे 8,000 अपना 400 तो कुछ रुपए मैंने आपसे लिए हैं और मैंने वो 4,000 रुपया मैंने जंग अखबार को इश्तिहार के लिए दे दिया और 4,000 रुपया मैंने नोए वक्त वालों को दे दिया। मैंने कहा आपके पैसे कहां खर्च किए? आपके कौमी अखबारात को खर्च कर दिए हैं। और मैंने जो कुछ आज तक निजाम चलाया मैंने अपने दोस्तों से, मुखलिस दोस्तों से कर्ज के तौर पर चलाया। पहले उनकी जरा मुश्किल होती थी, मैंने बढ़ने के बाद कर्जा आसानी ना दोस्त दे दिया। इतना फायदा जरूर हुआ। कोई पता बात जो सोचते चल पर चलो टेलीफोन लुआ लागे तेरा दूर में कोई नहीं किसी ने टेलीफोन जरा मैं पैसे देता। मैं आपको ये बता देता, मैंने ये प्रोग्राम बताया था कि जितना बजट है वो हम मेंबरों को सपोर्ट कर देंगे। मेंबर जाने और तमाम मुंतखब नुमाइंदे है वो जाने। हमारे इलेक्टेड हमने 5 तारीख को लास्ट को एक सरगोदा में कन्वेंशन की थी और उसमें डॉक्टर साहब मौजूद थे, उसमें 280 मेंबर मौजूद थे। हमने उनको बजट दे दिया कि जाओ आप जाके खर्च करो, मेरा डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं। ये रिश्वत है सियासी, ये दुनिया की किसी तारीख में यानी M-12 दिया करते हैं, ये बदमाशी का एक रास्ता खोल दिया गया है। उन्हें खुद आपने कर्म किया, फिर कहते हो आप भी वालों को गुरु आप भी मारो कौन है? यदि आपने खुद अपने निजाम को राइज किया, बताया अमेरिका में डेवलपमेंट एमएनए करते हैं, लंदन में डेवलपमेंट एमएनए करते हैं, तो फिर आपने हमें क्यों यानी इस किस्म की और फिर आपने वोट हम नाहल एमएनओ से लिए हैं। आपको रिजाइन कर जाना चाहिए और नए एमएनओ से आपको वोट लेकर आना चाहिए। आप कहते हैं कि जनाब मैं आपसे बर्दाश्त करूंगा, मुझे ना मेरे पे तनकीद साथी करनी है तो वो जी आज जो कुछ है ड्रामा है, टोपी ड्रामा है, जी सारे से वोट लेना है। आज जो कुछ टोपी ड्रामा है, मैं कहता हूं कि अगर आपके साथ वोटर चलते हैं तो ले जाए। मैं इस मौका पर हमारी माएं हैं, बहनें, मेरी बहनें, मैं आपको एक मिसाल पंजाबी तो सुना रहा, मैं बेशुमार जगह पर बताता हूं कि एक गड्डी दे विच मियां बीवी बैठे सारे ते मुंडा उठ के ते पान दी दुकान ते चले गया ते एक मेरे मंगरे भी पैसे करते चक्कर लावे गड़ी में। उसने कहा कि भाई गल सुन, 200 रुपए का तेरा पजामा है, 200 रुपए की तेरी कमीज है, तेरा पापू के तू 1000 रुपए का बंदा तो भाई जे तेरे नाल मेरी भी जाती ले जा मेरी जान चुका दे। मैं पागल आके मैं 2 लाख रुपए की गड्डी है अपना कदमा खले दी है, बाकी और की दिता तेन की पता। लिहाजा मैं कहता हूं कि अगर मेरा वोटर जाता है तो ले जाए, लेकिन यदि मुझे पता है कि उन्हें पता है कि जेले काटने वाला, खाना बदोश, भूख हड़ताल और पागल 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 लोग कहते हैं, और पागल का वोटर किसी कीमत पर दुनिया की जैसे ये पागल नहीं बिक सकता। मैं पीपल्स पार्टी का खरीद गुलाम नहीं हूं, मैं बता दूं आपको, फिर कह दूं मैंने पीपल्स पार्टी से मैंने कोई सौदेबाजी नहीं की। अगर सिर्फ और सिर्फ मैंने वोट इसलिए दिया कि बेनजीर ने गलत है सही है, आप फैसला आप आने वाले वक्त बता देगा। आपके कहने या मेरे कहने वोट अगर ज्यादा हुए तो फिर जमहूरियत को मानेंगे तो फिर ठीक है, मैं भी मानूंगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं
कि मैंने मोहतरमा बेनज़ीर का साथ इसलिए सिर्फ दिया था कि उन्होंने 11 साल मार्शल लॉ के दौर में जमहूरियत की खातर मार्शल लॉ के सामने सर न झुकाया। एक मेरी बहन जिसकी उम्र 30 साल हो, हमारी घर की अपने घर में अपनी बच्चियों पर हम अपनी नजर मारते हैं। मैं अपनी बीवी पर नजर मारूं, अपनी माँ पर नजर मारूं, अपनी बहन पर नजर मारूं, तो आप अंदाजा लगाएं कि वो कितनी अजीम यानी बहन है कि जो 9 साल मार्शल लॉ के सामने सर ना झुकाए। और हमने सिर्फ साथ दिया। भुट्टो ने जो मर्जी कहे कि भुट्टो ने स्कूल ले लिए, ये ले लिए, वो ले लिया, आपके साथ बहुत जुल्म हुई, लेकिन मैं ये कहता हूं कि भुट्टो ने आपके साथ जुल्म किया नाम कह दे कि किया नहीं किया, मैं कहता हूं किया है। लेकिन मैं पूछता हूं कि अगर उसने स्कूल हमारे नेशनलाइज किए, हमारी जायदादों पर कब्जा किया, तो उस वक्त कितने लीडर शहीद हुए, कितने लीडर अवाम नहीं होते। जेम्स मार के तो मैं नहीं, लीडर कितने शहीद हुए, कितने लीडर जेले काट के आए, कितने एक लीडर भी अगर आ जाए कहे कि जब अदारे नेशनलाइज हुए तो मुझ पर मुकदमा दर्ज हुआ और मुझे 5 साल की सजा हो गई। सालक साहब में 5 साल सजा कट के आया तो हम तुझे MN नहीं पाकिस्तान का वजीर बनाते हैं। मसीह कौन का है? अगर मेरे घर दे विचों मेरे कोठे ते कोई आवे हजार थे डस्करे ते मैं अपना कोठा बचाने ली, मेरी लाश तो नंग के जाएगा ते मेरी जायदाद पे कब्जा हो जावे ते लीडर सारे पंग दे गिलास पी के सुते रहे और मर क्यों नहीं गया? कहते हमने जुलूस निकाले, असि माइक लेकर थे ते बढ़िया बोले। मैं कहता हूं माइक लेकर मारे क्यों नहीं कहते, माइक देना तो दफन क्यों नहीं किया? फिर कैसा लगता कैसवी बहादुर जिंदाबाद, गिबन जिंदाबाद। मसीह कौम के लीडरों ने शहादत नहीं दी, मसीह कौम के लीडरों मैं लीडर नहीं आगे कई बार किया, मैं लीडर बनने नहीं आया, मैं तो सिर्फ लीडर थी। और पंजाबी कहते एक तरीका वारदात तब्दील कर, अगे पुराना तरीका सी कि जो ब्यूक में आएगा टा करेगा लीडर का 3 पीस पा के लीडर। मैंने कहा नहीं पाला की जरूरत है, या फिर जिसवा पाके जो टाट पाके कौम की गल करो, लीडर कोई मने ना मने ते कम से कम कारकुन ते मने। तो मैं फिर अपने दोस्तों साथियों मौका मांगा कि आना को वो 6 साल पीपल्स पार्टी जो चाहिए ना, अगर पीपल्स पार्टी ने नुमाइंदगी करना होता तो 6 साल एयरपोर्ट पे जाके नुमाइंदगी करने की लोड़ सी। 6 साल कितने मसीह कौम की नुमाइंदगी करना है कि अगर हकूक की गल, अगर सन मोहतरमा साडे हक पर तासुब नफरत की गल करेगी तो असीं मोहतरमा के खिलाफ। लिहाजा तमाम दोस्त और साथी इस गल सुन लेना कि तनकीद करने तो पहलो मेरे खलूस को जेड़ा मैं अपना मीनारे पाकिस्तान थे मनु किसी ने जबरदस्ती मेरे ते रोक नहीं सी पाया। क्या सालक साहब आपको हलफ लेना पड़ेगा मीनारे पाकिस्तान पर, आपको 1 पौनी बोतल खून की निकलवानी पड़ेगी। मुझे किसने कहा? मैं भी चाहता ते मैं भी बाजारों ले लेंदा ते काले शीशे कर लेंदा ते कालियां ऐनका पा के ऐ पेविंदर में मुझे नजर नहीं आ रहा, मुझे कौन नजर नहीं आ रही। और फिर 9 महीने बाद फिर कौन नजर आ जाएगी जब इलेक्शन हो जाएगा। मैं नहीं, आपने देखा कि मैं उस वक्त भी रिक्शे में था, मैं होने के बाद भी मैं सड़कों पर ऐसे घूम रहा था, मैं उस वक्त भी टाट पहना हुआ था। और ये आपके एहसास है कि आपके टाट वाला आपका मुंतखब नुमाइंदा असेंबली में भी टाट पे गया और मोहतरमा बेनज़ीर के साहबा से भी टाट पे मिला। और मुझे खुशी हुई कि मोहतरमा ने नहीं पूछा कि क्यों पहना हुआ है, उन्हें पता था कि कौम की मसीह कौम की हालत जो है टाट से भी बदतर है। हकीकत यह है, कहते लोग कि सालक साहब सानू बड़ी शर्म आती है जब तुम टाट पा के खड़े। मैं क्या उस वक्त शर्म नहीं आती कि जब हमारी माएं बहनें अपना झाड़ू दे रही होती है ते लीडर कार पे भी कुप्पी अपना ये ला के अपना सूटा इंज करके लंघ जाता है। आपको उस वक्त शर्म नहीं आती कि हमारी माएं बहनें जो है वो झाड़ू दे रही है ते जे साल टाट से बड़ी शर्म आती है। टोपी ड्रामा जी, टोपी ड्रामा तो ठीक है, टोपी ड्रामा इस टोपी ड्रामे के पीछे देखो, इस टोपी ड्रामे के पीछे आवाम कितनी है। अगर 16,000 वोट 6 साल को बगैर वसाइल के पड़े 16,500, तेरा मतलब है कि एक वोट पकड़ना कितना मुश्किल से। और तुहानू पता है कि साढ़े 10% वोट नहीं पड़े हुए, यदि एक वोट बने तो 10 वोट नहीं बने हुए, 10 हिस्सा एक हिस्सा वोट बने है। लिहाजा 6 साल के नाल 16-17 हजार के नाल सत्तू दाया कर लो,
70,000 पाकिस्तान की मसीह कौम 6 साल के नाल और 6 साल के वोट नहीं सन बल्कि खून दी बोतलों ने जो कवे 6 साल लिया के तुहानू दे देगा। जाओ अब वोट हो नहीं है कि मगरों तिलक गया वोट पा के मगरों नस गया, नहीं नसेगा नहीं। इसलिए प्राय मेहरबानी करके मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे पीपल्स पार्टी का सर खुरीद गुलाम ना समझा जाए स्टेज पर। और आखिरी, अगर आपके यहाँ पर जो काउंसिलर मौजूद थे, आखिरी मैंने कहा था कि अगर मखलूत इलेक्शन इस मुल्क में होता, काश इस मुल्क में मखलूत इलेक्शन होता। ये बड़ा लंबा मसला, इस पर बहस नहीं करनी, ना कोई इस पर बाद में कोई बोले, लेकिन मैंने ये कहा था कि बदकिस्मती है कि मैं तो 6 साल किसी लड़ेगा मी देना शी देना पी देना ची देना लड़ता रहेगा, मैं लड़ के बेचारे बर्बाद कर छड़ेगा, कारोबार पर कर छड़ेगा, क्योंकि इधर इन्हें भूखे नंगे ने लड़ना है ते उधर बेचारे ने उन्हें सारा कुछ बेच देना है ते मगर 6 साल का रिजल्ट निकले तो वादा क्यों है पूरी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं चाहता था कि काश आज कहीं नेशनल हालात होते और मेरा नेशनल वोट होता। यकीन जानो कि मैं बेनजीर मोहतरमा के सामने इलेक्शन लड़ता और नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ता, या लाहौर शरीफ तो नवाज शरीफ अगर 27 सीट ले जाए तो मैं सजाए मौत दे देना। अगर वजीर आला नवाज शरीफ अगर लाहौर से 6 साल के मुकाबले में अगर नेशनल वोट बहाल कर दो, अगर 27 सीट भी ले जाए तो 6 साल की गर्दन कलम कर देना। और फिर मैं आपको ये बता दूं कि कहते नहीं जीत सकेगा सूर में सिर दे न तले के बाद जीती जाए, जब जीती जाए मैं जीत के तो बहावांगा। लेकिन आप ये ना कहें कि मैं मखलूक का हमें जुदा करना मखलूक का नहीं, मैं कहता मेरा नेशनल वोट देगा। आप जुदा करने के लिए बैंक का तरीका कर लो, वोटा का तरीका कर लो, नस्ल का तरीका कर लो, दौलत का तरीका कर लो, ते फादर का तरीका कर लो, जेदे पीछे सिस्टर बोलती है मेंबर बना, जेदे पीछे एल्डर बोलते हैं मेंबर बना, चाहे कोई भी तरीका कर लो। ये सालक हर तरीके से यानी इंतखाब लड़ेगा, लेकिन नेशनल वोट बहाल करा लो। नेशनल वोट से क्या नुकसान है? नेशनल वोट से मेरी नेशनल जो चीज से मुझे खर्च कर दिया गया है वो मेरी बहाल करवा दो, बस मेरा और कोई मसला नहीं। आप जुदा करने के लिए जो तरीका बनाएंगे मैं आपसे इलेक्शन लड़ूंगा, कोई तरीका बना ले। लिहाजा मैं आपको बता दूं आइंदा जो मुकर्रर है, सिर्फ मैं इसलिए मैं जो कुछ कहा मैं नहीं कहना चाह रहा था, मैं तकरीर का बिल्कुल प्रोग्राम नहीं ना करना चाह, मैंने सिर्फ ये कि आइंदा अगर आप 6 बजे तक इसी तरह के करते रहे कि वो शराब पींदा रहा, वो बर्तन लपेट गया, वो ये कर गया, तो मेरा कसूर है इसका कोई है। मैं वोट नहीं देता, और अगर जिन्होंने दिता फिर जमहूरियत मान लो वो फिर उन्होंने लिया तो ठीक है, फिर सानू कबूल करना पड़ेगा, ये हमारी जमहूरियत। हल्का बंदी मैं आपको बता दूं कि अगर हल्का बंदी करनी है तो कर ले हल्का है, क्योंकि मेरे पास 4-5 अपने हल्के के बंदे खड़े कर लिए हैं, मेरी मिसेस एक हल्के जो खड़े गए। मैं तो चाहता हूं कि आप हल्का बंदी करवाएं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जितना छोटा हल्का है उतना बंदा हौला होएगा। मैं बड़े हल्के जो जित के आया मैं बड़ा बंदा हुआ, और अगर 6 साल की सरकोते गिरफ्तार किया जाता, गिरफ्तारी नहीं पेश होया तो 6 साल की सरकोते मूवमेंट नहीं सी चलनी, पूरे पाकिस्तान का मैंने गिरफ्तार होया। लिहाजा मैं कहना कि हल्का छोटा लंदन भी मिला दो, सऊदी अरेबिया भी मिला दो, और पाकिस्तान हिंदुस्तान की इकली बंदार ला लो, दुनिया की इकली हल्का बना लो, फिर इंशाल्लाह जित के लड़के हल्का बंदी से ये होगा कि आगे लाहौर से हल्का बंदी नहीं जी, नहीं थके थुके नहीं, जैसे मैं स्टार्ट लेना सी, लेकिन टाइम की वजह मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, मैं तो सिर्फ दोस्तों के टाइम को मद्देनजर रख रहा हूं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं हल्का बंदी में आपको नुकसान क्या है। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं, चाहे आप माने या ना माने वो एक अलग बात है, घर जाके तुसी कहो गलती कह गए। मैं आपको बता दूं हल्का बंदी कर लेते हैं, मैं कह देता हूँ सदर गुलाम साहब चलो हल्का बंदी कर। हाँ मेरा मुरादा, मैं नौकर में तनख्वाह देता हूँ, टीए देते हैं, हम अपने खून पसीने की कमाइयां देते हैं, हम उन्हें पेंशन देंगे, सदर अपना जिया को उसके बच्चों को हम पेंशन दे रहे हैं, उसकी मिसेस को पेंशन दे रहे हैं, हमारे खून पसीनों के टैक्स से पलने वाली इंतजामिया है। कौन कहे यानी मैं मालिक हूँ, आप इस मुल्क के मालिक हैं या बैठे हुए सब दोस्त मालिक, आपके यानी सदर को मैं हुक्म करता हूँ, सदर जिस तरह हुक्म कर सकता है, साढ़े मुंतखब नुमाइंदा ने चुनिया सानू कहना चल साडी बिल्ली सानू में हटाओ, चलो तुसी मुझे जिता दिता, चलो छुट्टी करो, जिस तरह तुम कहते हो कि सानू फलाने मेंबर की काफा दे, चलो तो ही जिताया और उन्होंने कहते चलो चले जाओ। मैं आपको ये बता दूं कि हल्का बंदी से एक फायदा जरूर है किसको,
उम्मीदवार को। किसको? उम्मीदवार को हल्का छोटा होने से। लेकिन नुकसान कौम को एक ये भी है, ये जरा गौर से सुनने वाली बात। अगे असी लाहौर चो 4 MLA MP काउंसलर सा अगे हम दसी कि लोग आते सन कहते जी मैकल बड़ा भड़ा भैड़ा बाबू जी जो छो जी वो तो बंदा ही नहीं चाह ही नहीं पुछता उसे जाइए तो मेरे को कम लै चले ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਗਏ ਤੇ ਮਾਈਕਲ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਸਾਲਕ ਤਾਂ ਬੜੇ ਭੈੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਟੁੱਟ ਪੈਣਾ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਗਿਆ ਉਥੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਫਸਰ ਬਖਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲਿਆ ਅਫਸਰ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬੂ ਬਰਕਤ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਤੇ ਕੰਮ ਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਲੱਭ ਹੁਣ ਤੇ ਆਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਮੈਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਲ ਥਲੇ ਨੇ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਮੋਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਚਾਹ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਵਾ ਲੱਗਣੀ नहीं कितो मैं आपको बता देता ये हकीकत है आपको इस तरह कंपटीशन हुआ है इस तरह कंपटीशन में हर आदमी तड़प रहा है फादर उफन वखरा तड़प रहा है मैं अपना जॉर्ज वखरा तड़प क्योंकि हल्का बंदी नहीं ना हुई लिहाजा मैं आपको बता दूं ये हकीकत है चलो ठीक हल्का बंदी मुझे कोई इतराज नहीं मेरे हल्के मैं देखो अपना मिसेस ने भी खड़ा कर मैं मिसेस ने जिता पंजाबों मेरे मुकाबला होएगा मैं तुम्हें सीट ले मैं उंगली फड़ के 2 वोट बढ़ा लांगा अपने मनु की तकलीफ मेरे कड़े पैसे लग रहे मनु के महीने बाद इलेक्शन करा ले मैनू कुछ लेकिन मैं आपको हकीकत मैं ये बता हकीकत मैं ये बता रहा हूं कि आपको आज सिर्फ फैसला ये करना है आपको ये आज फैसला करना है कि ये 5 पॉइंट जो है आप इंतखाब लड़ने आए हैं काफी उम्मीदवार इलेक्शन लड़ना चाहते हो ना बेशुमार उम्मीदवार इलेक्शन लड़ना चाहते तो भाई साहब क्यों पैसे बर्बाद कर दो सिलेक्शन का तरीका लभीए ते अपना उत्थे जाके 7 फाइलां पहुंचा दीजिए पहले ही नंबर टांग लीजिए नवाज शरीफ दे जल्दी ना नंबर टांग लीजिए ते इकराम दरबारी बन के ते ओदे अपना वजीर आला बन जाइए फिर सिलेक्शन जा जाओ ते जाओ अपना ये जितो ही जेड़ा जड़ ने किसी हल्के चों दी सीट जे सके ते ओदे मंगे अपना वजीर आजम बन जाने बिंदु की ते फिर एवें ना पैसे बर्बाद करना ते नहीं ते इंतखाब अगर करवाने थे ते मुनसफाना इंतखाब करवाने पैन के दस के असी अपने हम खून का आखिरी कतरा दे देवांगे लेकिन इंतखाब अगर तंगली होई ते दस के अकलियत खुशहाल मुल्क खुशहाल अकलियत पसमानदा मुल्क पसमानदा और अगर साडी गरीब कौम दे 35 लाख वोटरां दे नाल बदमाशी किसी ने कीती चाहे इलेक्शन कमिश्नर होवे ते चाहे कोई भी कमिश्नर होवे अगर किसी ने बदमाशी कीती ते दस के गरीब की आवाज आसमान के साथ अपना तख्त भी पहाड़ देगी और जो हालात मुल्क से पैदा हो गए ने ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਗਏ ਕਿ ਜੇ ਜੁਦਾ ਕਰਨਾ ਇੰਤਖਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਆ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਚੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਅਗਰ ਜੁਦਾ ਕਰਨਾ ਇੰਤਖਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਜੁਦਾ ਕਰਨਾ ਤਾਕਤ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹੋ और अगर जुदा करना ताकत तस्लीम करते हो ते ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿ 2 ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਇਸ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੋਚ ਲਓ अब कल मैं नहीं कह रहा हिस्ट्री कह रही है तारीख कह रही है कि जुदा करना के बाद हिंदुस्तान के बाद जुदा करना के बाद 2 कौमी नजरिए के बाद जुदा करना और जुदा करना के बाद की मंगया असी नहीं चाहते जुदा करना असी वखरी वखरी तवी प्राप्त नहीं चाहते असी चाहते हैं कि कोई लोड़ ही ना पवे किसी मैंबर की साडे हर शहरी की इज्जत हो जाए मुसलमान का गरीब शहरी होवे ते पाकिस्तान का मसीह गरीब शहरी होवे सब नूं बराबर दे राइट दे दो ते मैंबरां नूं फायदे दे दो मैंबरां दी लोड़ ही कोई नहीं ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਆਵੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਹੀ ਬਿਮਾਰ है इसलिए मैं आपसे ये कहता हूं कि मेंबरों की उस वक्त जरूरत होती है जब कौम को वो ट्रीटमेंट ना दिया जाए कौम को वो मुकाम ना दिया जाए ते जेड़ा बहुता लड़ लड़ा के आम जगह हैगा उन देश ने इस्लामाबाद इंजेक्शन टीका लगा दिया चल इस्लामाबाद का प्लांट का लगाओ टीका गरीब नु ते आप गरीबात तो निकल के इस्लामाबाद से कौशल न्याजी बन जाए इस्लामाबाद में जाके बाजारों का टीका ला के इस्लामाबाद ले है जी पर मैं नहीं चाहता मैं चाहता हूँ कि कौम की नुमाइंदगी बाकी अगर आपने तनकीद भी करनी है ठीक है हम हाजिर हैं हाँ जी अगे असी तो कहने हैं कि हम पागल कई जो तनकीद है लेकिन मैं दस दवा इस इंतखाब पागल दे नारे बचन के पागल दे नारे 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 पागल केड़ा
6 साल के नारे नहीं बजन के केदे नारे बजन के जेड़े कल पा जान के उन्हां दे नारे बजन के एवी नहीं एवी जी साले जिंदाबाद जी साले नारे नहीं बजन पागल दे नारे बजन के कल जेड़े पागे दे फिर एक बार जोर दी नारा लाना पागल दे नारे और 10 के पागल दे नारे हुण बजन करके बड़े बड़े अकलमंद चले गए बड़े बड़े दानिशवार चले गए बड़े बड़े LLB चले गए ते बड़े बड़े अपना एनसाइक्लोपीडिया चले गए बड़े बड़े फिलोसफर चले गए ते बड़े बड़े PhD चले गए लेकिन मैं कहांगा कि जिथे 43 साल तो फिलोसफर ते PhD ते बड़े बड़े एडवोकेट ते कानूनदान ते बड़े बरिस्टर चले गए हुण एक बारी जावी फकीर नूं बेच के वेख लवो भावें उहनूं कुछ भी ना आंदा होवे हुण इस पंजाब दे कल्चर नूं जान दो तुहाडे कोल 43 साल च तुसीं हालात नहीं तब्दील कर सके ते छड्ड दो एवी ना जी नहीं जी नहीं जी नहीं जी मैं ना मानू ते ना मनो कौन तो आपी मनवाना जानती है हुण मन जाओगे लिहाजा मैं आपसे ये कहूंगा कि आप अपने वोट यहां बनवाएं मैं सब दोस्तों से कहूंगा कि आप यानी तमाम दोस्त जो हैं जो उम्मीदवार है उसकी संजीदगी से सुने उसके प्रोग्राम पर अमल करें और अगर वो हो सके तो वोट भी उन्हें दे दो अगर आपने किसी से वादा नहीं किया उसकी बातें अच्छी लगती है तो आप आज अपने दिल में फैसला करके घर चले जाए 6 साल गज वोट सारे खराब कर दो मैं आपसे ये कहूंगा मैं वोट लेने नहीं आया और ना वोट लूंगा जब वोट लेने के लिए आऊंगा तो मैं आपके मलिया जावांगा मैं चौंका जावांगा बताना चाहूंगा बंद देने का मैच नहीं आवा करेगा रात के टाइम में फैसले नहीं करांगा मैं फैसला करांगा ते तुहाडे चौंक दे शांति दे जाके ते कोठे ते चढ़ के कहांगा कि अगर हकदार को हक दे दिया तो कल आप अपना हक मांग दे के बजा दे लिहाजा फिर उसके बाद फैसला देखेंगे वोट देना की चक्कर वोटां दी कैंपेन नहीं है हूं ते वोट संभालने दी कैंपेन वोट बड़े इकट्ठे कीते ने मैं ते अगे उन्हां फैसलाबाद दे मुंडियां नूं कहा कि कैंपेन इस तरह घट करो ऐसा ना कि लोग इलेक्शन लड़ना बंद कर दें ते गड्डियां ना चलाण के ते वोट किते पाण जाओगे बैठे इन्हां नूं चलाओ इन्हां दी कुल जाया करो ओ जी तुसीं भी एमएलए खड़े हो जाओ तुसीं भी एमपी खड़े हो जाओ 25-30 बंदे ताकि चलो कम से कम कौमी जज्बे ते 20-30 गड्डियां ते चलाणगे लिहाजा जनाब वाला आप तमाम दोस्तों से मैं सारी कौम से फिर माफी मांगता हूँ कि अगर मुझसे कोई वक्त की कमी है यानी की वजह से मैं ज्यादा वक्त ले गया तो मैं माजूर हूँ लाहौर के मेजबान है और सुनो नहीं नहीं कोई बैठो कोई बंदा नहीं हिले चले और कोई बात सुने कोई आदमी ना हिले और साडे गल सुनो ये आपको ये बता दूं ये अगर कोई तनकीद करनी है मैं पहले कह चुका हूं और छोटे चलो इधर आ जाओ ये हम अब यार इधर आओ ये मुझे पता है कि हम सारे एमएलए खड़े होने के लिए आप करना चाहते हैं तनकीद में कहा 6 साल को वोट दो मैंने तो पहले कहा वोट दो नहीं मैं काम करना चाहता लेकिन मैंने एक मैसेज में नाम डालकर फिक्काए शहर ने तोहमत लगाई सागर पर फिक्काए शहर ने तोहमत लगाई सालत पर कि ये शख्स दर्द की दौलत को हम करता है आप नालियों की बात करते हैं आप गलियों की बात करते हैं आप सड़कों की बात करते हैं अगर आपको नालियां और गलियां और सड़कें बनवानी थी तो आप साम्राज्य को आप हिंदुस्तान के साम्राज्य को आप दरखास्त दे देते कि अंग्रेज साहब हमारे बादशाह साहब हमारे साम्राज्य साहब हम हिंदुस्तान में नालियां बनवाना चाहते हैं हम हिंदुस्तान में कटोर बनवाना चाहते हैं और अगर अंग्रेज चाहता तो पूरे हिंदुस्तान को कटर बना सकता था यह कोई लड़ने का वक्त नहीं आप अगर लड़ना चाहते हैं कौन हकूक की जंग लड़ना चाहता है जब 6 साल की स्पीड में आया था तो उसका लाहौर में साबत का कारखाना था उसका लाहौर रानी रोड पर घर था उसके पास स्कूटर था 65 में मेरे पास वेस्पा था और आज 6 साल के बाद आज वो फैक्ट्री कहां गई
آج وہ جیسالک کا گھر کہاں گیا؟ جیسالک خیموں میں رہا۔ جیسالک کا چاٹ کا ڈرامہ جو ہے یہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں اپنے جسم پر اپنی اذیتیں برداشت کر سکتا ہوں کہ نہیں۔ میں ووٹ نہیں مانگتا، کیوں دیتے ہیں آپ ووٹ؟ محنت جناب والا سننے دے، لڑنے والوں کو لڑنے دے، لڑتے ہیں لڑے، چلے کون کو لڑنا چاہتا ہے تو سڑک پر لڑے، لڑنا ہے تو جس نے اپنے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے ہمارا بھائی یہاں آیا، 11 سال وہ بیچارہ ہمارے ساتھ رہا لیکن اسے کچھ نہیں ملا، اس لیے کہ جیسالک کو کچھ نہیں ملا۔ جیسالک تو خود کہتا ہے کہ میرا اس ملک میں کوئی مقام ہی نہیں ہے، لہذا جب جیسالک کو نہیں ملا تو میرے ساتھیوں کو بھی کچھ نہیں ملے گا۔ اگر کوئی دے سکتا ہے تو جاؤ پجاروں والوں کے ساتھ چلے جاؤ، میں کچھ نہیں دے سکتا۔ میں صرف آگے کہنا کہ بھوکے ننگے لڑو گے، 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 تیرے ککھ لیجے ایوی نکلے میرے پیچھے آئے ہو کہ میں 11 سال بعد تو نکی دے میں اپنا کسٹم آفیسر لواتا کرتا کوئی نہیں چلے میرے کو تے جنی آنا جائے اپنا خون کڑان لیا میں تے بوری نہیں تے کپڑے لا کے آ گیا میں نہیں بوری پا سکتا۔ میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، جناب لڑن والے لڑن تو اپنے ڈاکٹر صاحب مت روکو، ڈاکٹر صاحب لڑنے تھے اور تو اسی جگہ تو چھڑ دو لڑ لیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لڑنے کے لیے ہم اپنا 11 سال فوج سے لڑے ہیں، ہم اس گولیوں کے سامنے ہم نے سینہ تانے رکھا جب اس ملک کا ڈکٹیٹر اور آمر بینک مارتا تھا، لہذا لڑنا چاہتے ہیں لڑنے دو، کوئی بات نہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جہاں اسٹیج پر آ کر یہ کوئی نہ کہے کہ جیسالک کو ووٹ دو، میں کب آپ سے ووٹ مانگ رہا ہوں؟ یہ ووٹ نہیں میں مانگنے آیا، میں اگے بھی کہہ چکیا کہ میں تو اڈے دل منگن آیا، دل مل گئے تو ووٹ دے اپنے شاہ بھی مل جائیں گے۔ آپ ووٹ کی بات کرتے ہیں، میں دلہ کی بات کرنا، تسی ایسے ووٹا کی گل کرتے میں خون کی گل کرنا۔ میں کہاں ووٹ آپ سے مانگنے، آپ کے جیبا جو میں کھو کے لے چلے ووٹ کیوں نہیں؟ ووٹ نہیں میرا جا سکتا۔ آپ کو یہ میں بتا دوں کہ جیسالک جب بھی لڑے گا جیسالک جیتے گا۔ اس لیے آپ کو یہ میں بتا دوں کہ مرد آباد، جیسالک مرد آباد، جیسالک مرد آباد۔ میں کب کہتا ہوں زندہ باد کہا جائے؟ میں نے کہا ہے کہ جیسالک اگر زندہ باد کروانا ہوتا تو میں نال پائی سب کلاشن کو پتہ برین کرنا اسٹین کرنا والے ابھی تو میں اپنے اینک پائی 3 پیس جیسالک زندہ باد کی میں بھی کرائے ٹٹو رکھے ہوں گے۔ یہ کرائے کے نہیں ہے، یہ پیسے لے کر نہیں آئے، یہ بکنے نہیں آئے، یہ ان کو 11 سال میں کچھ ملا ہی نہیں اور پھر نعرے لاندے آپ، پھر نعرے لاندے پہلے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، میں کہتا ہوں جیسالک مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، اور میں چاہتا ہوں کہ جیسالک کسی حالت میں شہادت دے دے تاکہ آئندہ نوجوان کا قد جو ہے، کیونکہ ہمیشہ اس ملک میں بدقسمتی کے ہے۔ ہمارے ابھی بھائی نے اس خدا کے انہوں نے کہا، ایک شعر پڑھا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اس پیار اور خلوص میں ہی میں شہادت دے جاؤں۔ ہمارے یہاں پر ساونت کے ابھی انٹرویو پوچھ رہے تھے، میں کہ ساڈا انٹرویو کیوں ہے؟ میں کہ انٹرویو ہمارا یہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس قوم کے لیے شہادت دیجئے۔ تسی لبن دی گل کر دی، لبا میں دین دی گل کرنا پھر میرے توڑے جائے۔ اگر کوئی میرا نہ لگنا چاہتا مت لگے، میں کسی کو کچھ نہیں جو دے رہا، اگر دینا ہے تو میں اس ملک کے اچھے عزت اور جھوٹ اور نفرت اور تعصب کو ختم کر کے اپنی عزت بحال کرنا چاہتا، میرا آخری مقصد ہے۔ لہٰذا میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی کہنا کہ تاج میں بھی پا کے ووٹ لے جائے گا، 15 پا کے پڑھنا کوئی نہیں نہ پتا وہ ہو جائے گا۔ ایسے آپ کو پتا ہے کہ ایک ہمارے دوست ہے، میں نے اسے آئیڈیا دیا، میرے دوست ہیں، انہوں نے چارے نے سردی دے وچ کپڑے لا لے، لائٹ اینڈ راج پھڑی جُتی لا لی تے آدھا چندن تیر دے اگر کوئی دوست آتے بیٹھے نے انہوں نے پتا ہونا چاہیے، لیکن وہ تو میں بھی نال کو
कोशिश करता रहा ते 3 वोट मिले सन यानी मेरी कोशिश क्या नहीं जनाब तुसी ओदे कपड़े भी हो भावे ला देते ने ओने भावे जुत्ती भी ला ली है और जरा बीवी दे नाल मेरा भाई है लीडर है दोस्त है और मैनू खुशी सी लेकिन कपड़े ला देते सब कुछ ते फिर ओदे ड्रामे नू किसी ने वोट ना दिते ते जे साले दा ड्रामा जड़ा ओदू वोट क्यों देते ने जे साले दा ड्रामा नहीं है जड़ा कहदा खुद बताते कोई ड्रामे नहीं चलेगा जे साले पूरी चले अगर जे साले ने अपनी चुतरा छट्टी ते लाहौर शहर दी 2 बारी कौंसली जदी ड्रामा है जे साले चुतिया नहीं सी 1752 वोटां जे एक बारी लाहौर शहर नू लीड दित्ती है आज जे सालक ने पीटर जॉन सोकरे नू हराया फिर जे सालक ने पीटर गिल नू हराया जे सालक ने लाहौर शहर दे फन्ने खां खटपैंचा नू हरा के ते जे सालक एक बारी मुंतखब होया ओदे बाद लाहौर शहर दे विचों जे सालक फिर अपना माइकल नू ते पीटर गिल नू ते अपना एक होर सी अपना साडे मकसूद साहब 3 फिर नहीं अपना कौंसलर नू हरा के ते फिर जे सालक पहले नंबर पे पारी अक्सरियत ना जीतिया तीसरी दफा मेरी सीट तो मेरी मिसेस खड़ी हुई और 22 वोटों दे विचों मेरे नालों 800 वोट ज्यादा ले मेरे नालों 800 वोट ज्यादा ले और इंतजामिया मेरे खिलाफ जनरल जलानी अथवा गवर्नर मेरे खिलाफ अथवा मेयर शुजा मेरे खिलाफ अथवा डिस्ट्रिक्ट गुलाम रसूल मेरे खिलाफ अथवा तमाम इंतजामिया खिलाफ और क्योंकि जे साले तो रिजाइन कर गया सी लाहौर शहर विच और ओदे बाद उन्होंने एक नामी ग्रामी लीडर एक औरत के मुकाबले च खड़ा किया मुश्तरका तौर पे और जे सालक नालों मेरी जे सालक 800 वोट ज्यादा ले दी और हारी कितने वोट ना 22 वोट एक बीवी एक लीडर एक बीवी भावे ओनू तुसी ओदे पीछे शेर दा धड़ होवे मुंह किधर दा है किधर ही कराएगा और 22 वोटां दे नाल हार गए और 22 वोटां दे हारन दे बाद असी केस किया ओदे बाद हड़ताल हो गई असी केस विड्रॉ करके असी क्या मुल्क और कौम और मसीह कौम ने हम तो सुना दे मुतालबे वास्ते असी केस वापस लेने आ ताकि मसीह इकट्ठे हो जाए और अगर 22 वोटां ने एक मिसेस हारी ते जे सालों को कितने वोटां ने हारे 26 वोटां अगर जे साल 26 वोटां ने हार के ते छिंदियां ने जित सकता है ते क्या 22 वोटां वाली औरत जड़ी सी अगर गिनती करती तो क्या नहीं सी जित सकती और जित सकती ओही ओदा इंतजामिया सी ओही मार्शल ला सी जिन्हें मेरे पे 7 केस कीते जिन्हें खिलाफ ने रिजाइन कीता ते ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल मुनसफाना इलेक्शन सन पिछले इलेक्शन मेरी 6 साल फिर खड़ी हुई और 85 दे बड़े बड़े नामी ग्रामी लीडर खड़े हो साडे इत्थे जेड़े हुणे थे साडे लीडर साहब खड़े थे अपने बैठ के तकरीर करके गए इन्हों पूछ लो अभी कौमी असेंबली दे उम्मीदवार सन और 85 दे अपना इन्हों पूछो कि मेरा खाली ना बचाए मेरे होंगे मैं 18 दिन बत्या क्योंकि 34 उम्मीदवार अपना खड़े सन पिछली दफा आपका 28 उम्मीदवार सन और पिछली दफा कौमी असेंबली दे 34 उम्मीदवार खड़े सन और 34 उम्मीदवार ने बगैर वसाइल दे ज़ियाउल हक जिंदा होवे जन्नत जलानी जिंदा होवे गवर्नर सवार खान जिंदा होवे इंतजामिया जिंदा होवे मार्शल के डिक्टेटर जिंदा होन और एक औरत पाकिस्तान के नामी ग्रामी लीडर जनाबे नेशनल पार्टी दे लीडर एचएल आजाद दे सरमाया इन्वेस्ट हो गया है लाखों रुपया इन्वेस्ट हो जाए और मेरी 6 साल के वोट एक नेशनल लीडर के वोट बराबर निकले और मेरी 6 साल 90 नंबर की आई बोलन की तमीज ना होवे इजहार कर ना सकती होवे टीवी दे उत्ते आके धुंधला जावे और ओदे बावजूद मेरी 6 साल जेड़ा बंदा जारी तौर पे कहे कि मैं बाइकआउट कीता है इस वास्ते कि आप पहलवाना का खाड़ा नहीं इत्थे बली खान इलेक्शन नहीं लड़ रहा अथे असगर खान इलेक्शन नहीं लड़ रहा अथे शाहमन नूरानी इलेक्शन नहीं लड़ रहा अथे मौलाना फजल रहमान इलेक्शन नहीं लड़ रहा अथे अपना बेनजीर मोहतरमा इलेक्शन नहीं लड़ रही अथे मोहतरमा अपना नसीम अली खान इलेक्शन नहीं लड़ रहे और अथे बेशुमार बड़े बड़े लीडर इलेक्शन नहीं लड़ रहे लिहाजा
लीडर का परवाना का खाड़ा नहीं सी आज जंग फेर नहीं होती जनानियां दी मैं समझना सा कि आप बुज़दिलों का 85 का इलेक्शन ते उन्हां बुज़दिलों दे विचों एक मैं बुज़दिल मैं भी छड्डी और उन्हां बुज़दिल नो जनी च उन्हां नु गुंगे और बहरे और लुल्ले लंगड़े उस फैमिली नु बंदे चाहिए सन लिहाजा उन्हां लुल्ले लंगड़े दे विच मैं एक आवी छड्डिया कि तुहाडे नेशनल लीडर या ते एक टुचल लीडर जिन्हों कहते हैं पागल है और पागल दी जनानी अपना जनानी का इलेक्शन से लड़के खाओ ते की होया बगैर किसी पैसे दे 27 नंबर जिन्हें बंदे हराए आज जड़े हुणे गल करके कह रहे इन्हें पूछो कि मेरी मिसेस 7वें नंबर पे आई अगर नहीं किसी ने चुकी तो जॉब नोटिफिकेशन दी अपना खराब ले लो अपना सफाई इलेक्शन कमिश्नर ने या नेशनल इलेक्शन कमिश्नर ने यदि बीवी 7वें नंबर पे आ सकती थी 7वें नंबर तो मुराद है कि 4 सीटां ते 4 सीटां दे पिछे 4 जेड़े बंदे आंगे उन्हां नूं की किया जाएगा सेकंड यदि बीवी सेकंड हो सकती थी ते क्या ओदा बंदा खड़ा हुंदा ते जिहदी बुढ़ी सताइयां नूं हरा सकती थी ते बंदा दो जो ने गोटा फेरदा ओदा भी मैं गोटा फेर सकना सा लेकिन गोडा फेर के जाना किथे सी जिथों जनेजर नाल फिर मैं जुत्तियां खा के वापस आता ते मगर वो कहंदा मैं जुत्तियां खा के आया होर होड़ दो मैं होर जुत्तियां खा जाया ते दूजी वारी तीजी वारी तो उन्हें लगी जुत्ती के दे दे होर लिहाजा जनाब नूं पता सी क्या असेंबलियां दे कहंदे मिसेस को आपने खड़ा क्यों किया है एवें आप तो ड्रामे करते मैंने मिसेस को इसलिए खड़ा किया था मैं सियासी वर्कर हूं मैंने आपको यानी अब भी कह चुका कि मैं लीडर बनने नहीं आया मैं लीडर की मत मारन आया दी मार दी बाकी ना लिखो दी मार मैं आपको यह बता देना चाहता हूं वोट मांगने है नहीं तो वोट कौन कहता है मांगने वोट किसके पास जाऊंगा मैं वोट नहीं लेने आऊंगा वोट लेकिन अपने आप बार बार के तौर पर मेरा मैं आपको बता दूं कि उस वक्त मैं मेरी जैसा इसलिए की खड़ा किया मैंने कहा मेरी कौम बाइकआउट नहीं करेगी क्योंकि मैं कोई इतना स्टैब्लिश कौम को उस कॉज के लिए मेरे पास इतने वसाइल नहीं कि मैं बाइकआउट का नारा दूं और बाइकआउट हो जाए मैंने कहा अपनी मिसेस को खड़ा करता हूं और फैसलाबाद वालों आपको अपने खुदावंद को यानी ये महसूस करें कि जहां पर मौजूद है आप खड़े होकर ये बात कह दें कि आपके फैसलाबाद के जलसे में मैंने कहा था कि मैं एक गांव बनने ले आया हूं क्योंकि वो असेंबली है जी डंगरा का वाड़ा है ते लिहाजा डंगरा के वाड़े च एक गांव ही आई जी और आपने ये मैंने कहा कि अगर ये जीत गई तो बतौर इत्तेजाज हल्फ दिलेगी फैसलाबाद वालों अगर आप यहां को सुन रहे हैं तो खड़ा होकर ये कह दे कि मैंने कहा था कि अगर ये जीत गई तो बतौर इत्तेजाज ओथ नहीं लेगी कोई है फैसलाबाद से बंदा खड़ा आपको अपने ये मजमा दी ना गल करना अपने रले बंदे बैठे हुए ये आप पर बहुत बड़ा जुल्म होगा मसीह कौम के साथ आपका फ्रॉड होगा और ये असर आपके बच्चों पर होगा मैं आपको ये बता दूं ये झूठ नहीं बोलना कि कहीं ये ना आगे सारे के अपने बंदे खड़े हो मैं तो दवाइयां बेचने नहीं आया कि अपने बंदे खड़े करके मैं मेरे दवाइयां बेचनी आया मैं आपको ये बता दूं मैं सिर्फ हक और सच की बात करना चाहता कि मैंने कहा था कि अगर मेरी जैसा कलेक्शन जीत गए तो बतौर इत्तेजाज ओथ नहीं लेगी और कहेगी कि हम यानी इस इलेक्शन का इसलिए बाइकआउट किया और मैं जीत कर भी इत्तेजाज करती हूं कि सियासी पार्टियों के बगैर मुल्क का निजाम नहीं चल सकता और आपने देखा कि चंद दिनों के बाद बगैर सियासी जमात के इलेक्शन करवाया बाद सियासी जमात बना के क्या इसके बगैर निजाम तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि उस वक्त उन लोगों का कहना दुरुस्त था कि सियासी निजाम के बगैर काम नहीं चलेगा तो लिहाजा मेरी चीज 7 नंबर पर आई और उस वक्त हमने कोई अपील न दायर की कोई पिटीशन न दायर की इसलिए पिटीशन न दायर की कि अगर मैं पिटीशन दायर करता तो किसके पास फरियाद लेकर जाऊं तो किसके पास जहां जुल्म कर रहे हो और मैं फरियादी हूं और उन फरियाद में किसके पास लेकर जाऊं मैंने कहा
आमिर और जालिम के पास मैं फरियाद नहीं करूंगा और मैं मुकदमा लड़ूंगा। आइंदा इंतखाब में मैं अपनी कौम के सामने खुद अपना मुकदमा लड़ूंगा। और आपने देखा कि 6 सालिम को लाहौर से गए 4 साल हो गए थे। कब तक गया हुआ खाना बदोश हो गए? 4 साल हो गए तो खाना बदोश हो गया। छोड़ो खाना बदोश होने भी आप एक तरफ कहते खाना बदोश हो गया, तुझे पैसे कहते मुकाम नहीं है, तुझे पैसे कहते चूड़ा कहते, तो फिर मैं ठीक नहीं आएगा। यानी एक बात कहते खाना बदोश हो गया तो आपका क्या, यानी आपका कौन सा दोष है, आपका कौन सा मुकाम है? अगर जैसा लगते ये महसूस किया कि मेरा कोई इस मुल्क में मुकाम नहीं, तो मैंने कहा जब तक मेरा मुकाम नहीं होगा मैं अपना मुकाम में नहीं रहूंगा। लिहाजा मैंने अपने खैमा उधर मीनारे पास का सामान फेंका तो मैं खैमों में 2 साल लाहौर की तारीख में 2 साल खैमों में रहा। और आखिर में यहां से अपना पैदल अपना पहुंच गए और वहां पर हम जाकर बैठ गए। और आपको मैंने कहा था कि गए हैं महफिल से नालाए फने निगार बनकर, मगर यकीन है कि लौट आएंगे नगमे नौबहार बनकर। आज मैं आपको बता दूं क्या लाहौर शहर की बस्तियां मुझे कह रही है सालिक साहब आपको हमारी बस्ती में आना है। मैंने कहा नहीं, आपको खुद आना है, मुझे नहीं आना आपके पास। अगर मैं चले गया लोग कहेंगे वोट मांगना है, इसलिए जिससे मुझे मिलना है मुझे मिले, लेकिन मैं वोटों के बाद लाहौर शहर में आऊंगा। क्योंकि मैं अगर लाहौर शहर से आज 12 साल के बाद भी अगर वोट ही मांगू तो मैंने इस कौम को एक नजरिया देना था, एक सोच देनी थी। आज 6 साल एक नहीं बोल रहा, हजारों 6 साल गोड़े पानी का प्रभाजों में 6 साल की बोल रहा थी। क्योंकि 6 साल क्या है, एक सोच है, एक जुर्रत है। लिहाजा मैं आपको बता दूं कि लाहौर शहर से किले कि जिन्होंने रोटी नहीं चोची कहते सर आज सियासी लीडर ने नहीं तो जाओ मैं तो मेरा नाम किसी दिन रख लो, मैं गिनती करा देना लाहौर शहर में। हम ये चाहते थे कि मसीही कौम के नौजवानों का बेदार किया जाए और आपने देखा कि बेदार हुए। बेशुमार चेहरे यहाँ सियासतदान हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई आज लाहौर शहर की सियासत पर नहीं बल्कि मुल्क की सियासत पर अब पूरी डिस्कशन कर सकते हैं, पूरी बहस कर सकते हैं, वज़ीर आज़म के साथ तबादला ख्याल कर सकते हैं, अपना चीफ जस्टिस के साथ तबादला कर सकते हैं। इसलिए उनमें सोच पैदा हो गई। तो मैंने आपको क्या देना था, मेरे पास था क्या जो मैं आपको नहीं देता। मैं क्या देता, मैं तो खुद खाकरोग हूं जिसे अपना शरानी ने कहा कि हम वजीर को प्रोटोकॉल नहीं दे सकते। अगर आप वजीर को प्रोटोकॉल नहीं दे सकता तो मैं तो MNA हूं, मुझे कैसे आप प्रोटोकॉल दे सकते हैं। लिहाजा मैं आपको बता दूं कि अगर आपको प्रोटोकॉल नहीं मिलता तो मेरी इज्जत आप क्या समझते हैं? मैं आपको बता दूं कि जिस कौम की इज्जत होगी उसके लीडर की खाक की इज्जत होगी। पहले कौम की इज्जत बनाई जाए तो लीडर की इज्जत खुद बखुद बन जाए। आप कहते हैं कि सालक कब कहता है मैं लीडर हूं, सालक कब कहता है मेरे पास बिजार है, सालक कब कहता है मेरे पास दौलत है, सालक कब आपको कहता था मैं प्लाट दे दूंगा, सालक ने कब कहा आपकी सड़कें बना दूंगा, सालक ने कब कहा नालियां बना दूंगा, सालक ने कब कहा मैं गटर बनवा दूंगा। सालक तो ये कहता है कि फिकाए शहर ने तोहमत लगाई सालक पर, फिकाए शहर ने तोहमत लगाई सालक पर कि ये शख्स तक की दौलत मांग करता है। आज के स्टेज पर एक पैगाम ले जाए कहें किसी से कि ये बात कह दे अखबारों में, ये सालक ने कह दिया, CID ने सुन ली है, सदर गुलाम इसाक तक पहुंच जाएगी कि इसाक साहब, गुलाम इसाक साहब आप हमारे खून पसीने के टैक्स से बचते हैं, आपको हम DA देते हैं, आपको हम अलाउंस देते हैं, हम आपके जाने के बाद आपको पेंशन भी देंगे।
یہ بات کہہ دے اور آپ کو یہ بتا دے اگر آپ نے ہمیں اپنا کرپشن میں کہا ہے, آپ نے ہمیں نااہل کہا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے مجھے کہا ہے, اور اگر جو مجھے کہتا ہے تو میں اسے یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے ووٹ لے کر نااہل اسمبلی سے ووٹ لے کر آنے والا صدر, کیا آپ اسے کیا سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ لائق ہے؟ وہ ووٹ نالائکوں کے ووٹ لینے کے بعد آپ یہ سمجھے کہ نالائکوں کا ایک مجموعہ ہے. یہ کہے بات, یہ بات 6 سال سے 6 سال کی چھریاں مارو, 6 سال کھائے جائے, 6 سال کا گیا 6 سال کا گیا 6 سال تر جگہ بھائی تھوڑے دیر لی کراچی میں آیا ہے, تر جگہ ہی پریشانی نہیں, کوئی گل نہیں, ووٹ رکھ لینا. 6 سال سندھ میں جا کر پہلی پوزیشن لے کر آیا. 6 سال جتنے بیٹھا سی اتنے بشپ بھی کام کر رہے سن, اتنے فادر بھی کام کر رہے سن, اتنے ایڈر بھی کام کر رہے سن, اتنے سسٹر بھی کام کر رہی ہے. میرے علاقے کی فرسٹ پوزیشن کیوں نہیں لے گیا؟ کیونکہ میں اتنے بیٹھا ہوا سا. میں لاہور سے بیٹھا ہوں تو میں دیکھتا کس طرح لاہور دن چو, اور میں تم دس دوں کہ میں لاہور دن چو 4 سال جان دے بعد بھی اپنا قصور پورے دن میں جتنے میں 6 الیکشن لڑے نے. اگر میں 6 الیکشن جتنے میں میرا ڈیرا سی, جتنے میں اپنا اڈا سی, جتنے میں اپنا ڈانگا کھانا سا, جتنے میں مارا کھانا سا, جتنے میں سرے سوا پانا, وہ سواد اثر کی ہویا, سواد پائے رہے سن, اثر کی ہویا, اس سواد اثر ہویا کہ 6 سال 6 باری الیکشن لڑیا, اور 6ویں باری قصور پر جتنے بیٹھا ہے کتنی پوزیشن ہے؟ فرسٹ پوزیشن. کئی پوزیشن ہے؟ فرسٹ پوزیشن ہے. اور 6 سال جو چلے گیا, 6 سال 4 سال لاہور شہر جو غائب ہو گیا, اتنے کوئی نیوندرا نہیں پیچھے چھڑ گیا, کوئی بھاجی نہیں چھڑ گیا, اتنے کوئی اپنے ابا جی نہیں چھڑ گیا, اتنے اپنی امی نہیں پیچھے قصور پر چھڑ گیا. وہ تو ساری فیملی میری امریکہ مائگریٹ کر کے ہوئی ہے. 6 سال کلا اپنا آپ اتنے جڑا چھڑ گیا سی, وہ بعد کی چھڑ گیا سی, پیچھے سے دی اپنی سواد راہ چھڑ گیا سی. میرا پاکستان دے روپیہ پر راوی روڈ سے اپنی یاداں چھڑ گیا سی. اور یاداں چھڑن دے بعد ہوں الیکشن ہویا, آئیڈا ہویا, یہ 85 دے ایم ایل اے موجود سن, 2 لاہور شہر دے ایم ایل اے موجود سن. آپ قصور پر آ نال ہے, جاؤ جا کے پوچھ لو کہ اگر انہوں نے اگر 6 سال تو 275 ووٹ ملے نے قصور پورے دے وچوں, تے جڑے ایم ایل اے قصور پورے دے نیڑے رہندے نے, اگر انہوں نے 20 ملے نے تے جیت ہو گئی انہاں دی. ایم ایل اے میں خانہ بدوش, میرا نیوندرا کوئی نہیں, میں تر گیا تواڈے نیوندرے بھی تھے, پاٹیاں بھی تھے, سب کچھ یہ تھے. جناب والا میں اپنا سندھ چو پہلی پوزیشن لے کے آیا, میں سندھ دے وچوں فادر روفن دے نال ڈبل ووٹ لے کے آیا, میں اوتھے بشپاں دا نظام فیل کر کے آیا, میں اوتھے فادراں دا نظام فیل کر کے آیا, تے میں اوتھے سسٹراں دا نظام فیل کر کے آیا. میں اوتھے سیاسی سوچ کوئی کیتی ہے, میں اوتھے اجارہ داریاں نو ختم کر کے آیا, میں اوتھے جگیر داریاں نو ختم کر کے آیا, اور مسیح قوم نو زندہ قوم بنا کے آیا. اور میں دس دوا کہ 6 سال بلوچستان دے چو اگر 6 سال بغیر کیا اتنے 2nd پوزیشن لے کے آیا, اور 6 سال اگر تر جانا, اگر 6 سال بلوچستان تر جانا تو 6 سال جو بھی فرسٹ پوزیشن سی, یہ مطلب آیا کہ 6 سال دی سوا پا کے تے جی زد بھی نارن لا لیا, بلوچستان میں لا لیا, تو میں نے ہور 2-4 بکا بہت آگے میں سراج بھی ملا لیا. جناب والا اگر صرف اور صرف میں کہنا تو میں کہنا ہٹ کے آؤ, جت کے جتا تو میں پارٹی ٹکا دینی ہے. آپ پارٹی تو ٹیکڑی پہ گی جب تک تاڑے منہ جو آل نکلے کہ حق کا ساتھ دینا ہے, حق کا ساتھ دینا نہیں دیتا کہ 6 سال کے الیکشن لا دے گا. جب تسی حق کا ساتھ دینا شروع کرو گے 6 سال تو کی تکلیف کر بیٹھے گا.
کوئی جے سالک تو پتے نہیں لینا ایتھے کوئی چھوئیاں نہیں لینا کوئی جے سالک تو اپنا بٹیاں نہیں لینا حصے نہیں پائے جے سالک نے کوئی جے سالک نے بے نظیر دے کے ووٹ نہیں سی بیچنا جے سالک نے بے نظیر کو ووٹ بیچیا نہیں ہے میں کوئی پھٹ لانی آیا کہ چھوٹے لان آیا جلدی کرا منو کوئی جلدی نہیں ہے جتنی باری مرضی الیکشن ہوتے میں کہنا ہر مہینے الیکشن کرا صدر صاحب بھی 6 مہینے کی جنت اصل بیگ ساتھ بات کرتے ہیں اور 6 مہینے بعد الیکشن لاؤ تاکہ مڑ کے وہی نکل میدان دے وچ جنہیں قوم دی خدمت کرنا چاہتے صرف وہی رہ جان کی یار اگلے مہینے پھر الیکشن ہو جانا ایویں اوتھے پلاٹ بیچنا ایویں کتے کی لوڑ پلاٹ بیچنا جناب مولا آج تانوں مننا پوے گا تے نہیں مانتے تے ایویں کہاں کیتا ہے ٹھیک ہے اگلی باری تانوں پھر دساں گے پھر کہا ہے اور یقین جانو کہ میرے نال اگر انتخاب سے تاندلی نہ ہوندے اگر انتظامیہ جے سالک دے ووٹ خارج نہ کر دی جے سالک تو 26 ووٹ تو آیا کہ شکر خدایا چلو انہیں تے مان لے نے جنے مننے کے تو کتنے چاہیے 26 وہ میں لگا دی چپ کر میں کیا پتیاں لگاؤ یقین جانو کسی امیدوار کا اشتہار اگر کتنے امیدوار بیٹھے ہیں اگر کوئی اپنا اشتہار لے لے میں پہلا ایڈوانس اشتہار سی میں کیسی کامیابی کے بعد کی کیا سی ہلڑ بازی نہ کریں یعنی پہلا انتخابی کوئی امیدوار سی جنہا اشتہار سی پاکستان دی ہسٹری چ کہ انتخاب کامیابی کے بعد ہلڑ بازی نہ کریں منو پتا سی ہلڑ بازی بڑی آئی اور یقین جانو میں سوچنا کری کہ اگر 16 نومبر کو اگر انتخاب کا اعلان ہو جاتا اور 6 سال کی کامیابی کا اعلان کر دیتا جاتا تے سینکڑوں نوجوانوں نے اپنا خون پانے کر دینا ہمارے کیسے تک کر چھڑنا سی حقیقت ہے کیونکہ بھوکے ننگے اس طریقے سے لڑے سن کہ انہوں نے اتنی اینی پہ لٹیاں مارنا سن لیکن بہتر ہے خدا ان تجھے وقت پر سرفراز کرے گا وہ ایک مقصد سی ایک سوچ سی اور میں خدا مند اس کل یعنی اس موجود سے شکر کر رہے آج کہ خدا نے منونی ماں اور دے وچ کیوں تک ایک ہوئے کیونکہ اگر انہی ماں 6 سالک رہ جاتا تے شاید 6 سالک تو تے او انسان ثابت ہوندا یا نہ ہوندا لیکن لگ ضرور جانا سی لہذا منو پھر اگلے وقت لی بچا لیا جی تے جے کوئی مارن دی کوشش کرے تے آ سوچ لینے کہ شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون جسے روشن کرے خدا اسے مٹا سکتا ہے خدا دی اس لئے باوے میں گناہگارا خدا نے دنیا کے حقیروں ناچیزوں نکموں اور کمینوں کو چن لیا تاکہ حکمت والوں کی حکمت کو نیل کرے نہ صاحبے کوئی علم اپنے علم پر نہ صاحبے دولت اپنی دولت پر ناز کرے بلکہ اس بات پر ناز کرے کہ وہ خدا ان کو جانتا اور خدا ان کو پہچانتا ہے خدا کا خوف دنائی کا شروع ہے کون ہے عقل مند ہے کون یہاں عالم ہے کون ہے سردار کون ہے فقیر اور کون ہے فضل پوری سے تم پر افسوس سردار کہنوں اور فقیر اور خوشیوں تم پر افسوس اگر یہ کہا جائے کہ مجھے خدا نے 1 توڑا دیا آپ کو 10 توڑے دیے تو آپ کیوں کہہ کے رکھیے جاؤ استعمال کرو میں روکنا میں اپنا 1 توڑے کا حساب دینا ہے میں نے پوچھنا ہے خدا نے مجھ سے سالت نے کیا کیا میں کہہ رہا جی میں 1 توڑا لے جائے تریا تھا وہ کہتا ہے کہ آپ نے کیوں نہیں دے دیا جا کے لوگوں کو 1 توڑا وہ جی بات ملنا نہیں سی وہ کہتا میں خدا کے لے لوں گا واپس آپ کو دے دینا چاہیے تھا میرے پاس خدا نے مجھے 1 توڑا دیا میں استعمال کر رہا ہوں کون آپ کو کہتا ہے کہ آپ 10 توڑے نہ استعمال کریں آپ جائیں کریں بستیوں میں محلوں میں کریں بازاروں میں کریں اپنی عقل کے ڈنکے بجائیں آپ صاحب عقل ہے آپ صاحب علم ہے اگر آپ کے پاس فلاسفر ہے آپ انسائکلوپیڈیا ہے آپ یہاں پر ڈاکٹر ہیں آپ یہاں پر قانون دان ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جاہلوں کو آپ نظر انداز کر دیں ہم جاہلوں نے آپ کو منتخب کرنا ہے آپ جاہل سوچتے ہیں کہ منتخب کسے کرنا ہے اور جاہلوں کے فیصلے کو آپ کو جمہوریت کے طریقے ماننا پڑے گا چاہے اس پہ پاگل کو ووٹ دیں آپ کو ماننا پڑے گا کہ جمہوریت کے لیے کون پاگل کو چن لیا ہے لیکن میں اس کے ساتھ مجھے کہہ دوں کہ میں الیکشن کمپین نہیں کرنا چاہتا
अगर जिन्ने पैसे थे मैं कट्ठे करके थे लाए ने, यकीन जानो इन्ने में पैसे मैं देगा पका लावा बस दिए ते किन्ने वोट कट्ठे कर लेता। अगर मैंने वोट लेने हो तो सबाई एमपी थे मैंने यदि एरक मुझे वोट देगा। जब मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ा था, मेरे मुकाबले में अलियासा खान यदि आप में वोट देगा, मैंने यहाँ पर सबाई और कौमी ये जो मेरे सारे मुकाबले में लड़ेंगे ये मुझे वोट देंगे। इन्होंने वोट नहीं, पास्टर वोट डालने जाते हैं। बिशप कभी वोट गया, मैंने कैलकुलेटर वोट पा, कभी आर्मांडो टेंडर अपना आर्मांडो टेंडर कभी गया वोट पा। अब बिशप जानते हो थोड़ी है, कभी नहीं लगे वोट डाले। डॉक्टरों ने कहा वोट डाले हैं, कहा पीएचडी वाले मार्कुल में वोटों की तादाद देखो ते अपना पूछ लो कितने वोट कास्ट हुए थे, कहां डुअल जाते। मैं सिर्फ ये आपको वोट इकट्ठे करने होंगे ते मैं भाई फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। भाई फिर उस डॉक्टर से मैं बैंड लेके 100 रुपए का बैंड ते नाल अपना कोई 100 रुपए दी बेला करा के ते अभी ते दम 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 जे सालक आया, जे सालक छाया, जे सालक आया है जी, तो देख देख पकाई होंदी ते वोट मैं उसे तेरा इकट्ठे कर जाने सा। मैं वोट बनाने नहीं आया, मैं ते वोट बने ਨੂੰ संभालਣ आया। जे ਤੁਸੀਂ संभालਣ ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ राते हो ठीक है राजो, नहीं तो मैं अपने वोट के साथ संभालना जरूरी समझना वा कि जिस कौम ने मेरे ते ट्रस्ट किया, जिस कौम ने मैनू पावर ऑफ अथॉरिटी दी और मैनू अपने यानी ज़मीर की आवाज ब्लाइंड यानी अन्य होके अंगूठा ला के शीदे ने क्या इथों ने मीदे ने क्या, बशीर ने क्या, रहमत ने क्या, बरकत ने क्या कि सालक साहब असली अखा बंद करके ते अपने अंगूठे तुहाडे बैलेट अपना पेपर ते ला के ते गोल मोल करके पर्ची ते सुट चले आ ते तुसी हुण साडी हिफाजत। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਸਰਵਿਸਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, और जे सालक अगर कौम की जमीन की आवाज से वोटा का हिफाजत नहीं कर सकता तो जे सालक इस कौम की हिफाजत भी नहीं कर सकता। क्या था मैं क्या सारे काम छड़ दिते। मैं क्या मैं पहलों अपनी जमीन से उस वोटा ते जिथे मेरे डाका मारिया गया है, जिथे जिथे मसीह कौम के गरीब वोटा के उत्ते जमीन की आवाज से डाका मारिया गया है। मैं जदों तक उन्हां जालिमां नूं बेनकाब ना कर दवांगा मैं उस वक्त तक कोई होर काम नहीं करूंगा। और तुसी देखा कि आखिर जालिमां दे जुल्म दी आखिर हुई, जालिमां दे जुल्म दी आखिर हुई, जालिमां दे जुल्म दी आखिर हुई, जालिमां दे जुल्म दी आखिर हुई। और सारियां मामा कहती है सर के सवा हो गया तेरा कख ना रहे। आप कोई अच्छी नहीं गल कि सर के सवा हो जाए तेरा कख ना रवे, आप बड़ी बड़ी बात हो जाए। ते जालिमां दे जुल्म दी आखिर हुई, जालिमां दे जुल्म दी आखिर। लिहाजा जे जालिम उन्नी मां सिंध तो आके केस लड़े, कोई खाला जी का वारा नहीं है कि उन्नी मां के ते टिचकरा सुनी अजरे आज ओ जी छोड़ो जी जेड़ा फैसला हो जांदा हो रहंदा हुंदा है। ओ छोड़ो साहब जनाब जी तू रोज ही कह देंगे हो जाएंगे पै। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चिंगा यानी खजाया गया, चिंगे लाए गए, पागल किया गया, दीवाना किया गया और सब कुछ किया गया। लेकिन मैं तुम दस दूंगा कि आ ड्रामा आ पागल उन्नी बाप माँ बाप आखिरकार कौमी असेंबली का मुंह जो मुंह आसान नहीं लफ्ज निकला